start হুম। record. ওকে, সো তারপরে আর কে Thank you, আপনাদের sir, ডেইলি for অ্যাক্টিভিটিস? your quick response. হ্যাঁ, ইয়েস, ডেফিনেটলি। আচ্ছা, হু হ্যাভ হ্যাড প্রিপেয়ার্ড হিজ অর হার প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস? আর কে আপনাদের ডেইলি অ্যাক্টিভিটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছিলেন? ইজ দেয়ার এনিওয়ান? ইসরাত জাহান, কুড ইউ হিয়ার মি? মিস্টার ইসরাত জাহান, আপনি Sir. শুন? হ্যাঁ, ইসরাত জাহান, Yes, sir. হ্যাঁ, কেমন আছেন? হাউ আর ইউ টুডে? Alhamdulillah, good. However, sir. Alhamdulillah, I'm fine also. Thank you so much for prayer for me to uh, keep well soon. So, my dear sister, could you tell me about your daily activities in a short description? Okay, sir. Thank you. Uh, Thank you, sir, for giving me a chance to say about my daily activities. Usually, I wake up at around 5:30 a.m. in the morning. I open my eyes, thank God, to a new and beautiful day, and entering His all creation. And I get out of my bed and I go to the washroom and I brush my teeth and Okay, I that's pray. great. And I asked you some question about your daily activities. When do you Okay. practice your homework that I provided in the last classes? Usually, Uh, when do you practice my English homework? in the morning time and after Maghrib prayer, Okay, uh, that's. 2 times daily, I practice my homework. So do you help your mom to prepare the daily foods for you, for your family? Yes, sir. I always help my mother-in-law and Okay, so you are a hard worker. So that's why you are doing the two works activities, huh? Congratulations, yeah. thank you so much. So when do you get up from the bed actually, easily? Easily, when do you go to the bed for the sleep? Usually I So it's okay, no problem. 11:30. In your free time, Sometimes. when you feel free and there is a lot of free time to you, you can text me or you can call me to practice English with me. I can Okay, help. sir. I would like to help you to grow your fluency as quick as possible. Okay. So continue your Thank presentation activities and practice activities at the end of my courses. Okay. So I Okay. want to talk to you and another person about our daily activities who are very much willingly interested to talk about with me about Sir, his I or am. her daily activities. Hi. Who are you? Please tell me about your tell me your name. কে কথা Okay. বলতে চাচ্ছে? My name is Shakil Arvin Jhumu. Shakila bin Jumu would like to talk about her daily activities. Please keep listen. Okay, Miss Shakila. How are you today? How are you today? I'm Shakil. fine. Okay. Everything is all Shakil right? Arvin Jhumu. Okay. Good. Juma, please tell me about your daily activities. Thank you, sir, to give me There is your to network say issue. something. Okay. Today I will say about my daily activity. Okay. Okay. I woke up uh, early in the morning. First of all, is then I go to washroom and brush my teeth and wash my mouth. Okay. Okay. So I Then would like to ask you some question. When do you go to the go to for lunch? When do you take your second meal? I go to lunch about 2 p.m. Okay. After lunch, what do you do? After lunch, I take some rest. Okay. Do you like to And learn when English with me? yes, I like it very much. Would you like to practice our WhatsApp practice group to improve your English foundation with message and voice message, texting, this type of activities? Yes, sir. I Uh, think it is very beneficial for me Wow, to that's practice. great. Already I am watching your lovely face and confidence face. Do you understand? Already you are be confident about speaking to improve your speaking fluency. Could you understand about yourself? There is a lot of changes from the previous classes. You are too much confident in this class. সেকেন্ড প্রথম ক্লাস থেকে আজকে যে আপনি অনেক আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে আপনার নিচে, আপনি কি এটা বুঝতে পারতেছেন? ভয়টা কেটে গেছে না? হ্যাঁ, ভয় আছে?
Is there any shyness? নাই। Thank you, sir. হ্যাঁ দেখেন, তাহলে দেখেন বন্ধুরা, আমি No, আপনাদেরকে sir. হ্যাঁ There is আমার no. কাছে খুবই ভালো লাগতেছে। This is really surprising news for me already. ডে বাই ডে ইউ আর ওভারকাম ইয়োরসেলফ। হ্যাঁ আপনার দিনে দিনে কিন্তু নিজেদেরকে চর্চার মাধ্যমে সেই দিকে নিয়ে যাচ্ছেন যেটা আমাদের গোল, যেটা আমাদের ডেস্টিনেশন। ঠিক আছে, রেজাল্ট তারাই পাবেন যারা চর্চা করবেন, অর্থাৎ ঝুমু আপু, ইসরাত আপু, তারপরে এখানে লিজন ভাই। আপনারা চায় চায় শুধু দেখবেন যারা প্র্যাকটিস এখান থেকে শুরু করে লাস্ট পর্যন্ত ছিল, তারা কি করলো এখান থেকে, তাদের অ্যাচিভমেন্ট কি। আমরা বাইসা থাকলে ইনশাল্লাহ এইগুলো আপনাদের সামনে শো করবো, এবং আপনারা কি করবেন, আফসোস করবেন যারা প্র্যাকটিস করতেছে তা। এবং এটার দায়ভার আপনাকেই নিতে হবে ভাই, আমাদেরকে না। তো সময় থাকতে প্লিজ take your time with a perfect practice activities and our learning process. Okay, so no more today. We are going to start our today's class. Do you know what is our today's class topic? Yes. What Yes, is sir. the today's class topic is? Have to use of have to verb. ভাই আমি একটু ক্লাসে আছি, আপনাকে কিছুক্ষণ পরে ফোন দিই। আমি একবার অনলাইনে ক্লাসে আছি এই মুহূর্তে, আপনাকে একটু ক্লাসের পরে আমি ফোন দিচ্ছি। হ্যাঁ জি বলেন, হ্যাভ ভার্ব কোন ক্লাস? Use of হ্যাভ have ভার্ব। to. আচ্ছা হ্যাঁ, ওকে। তো এখন আমরা আলোচনা করব যে আমাদের আজকে ইন্ডিভিজুয়াল টপিকস, সেই টপিকটা নিয়ে, ঠিক আছে? তো এই দেখেন আমি অলরেডি এতক্ষণ প্র্যাকটিস করছি। We are practicing our spoken skill, our spoken English. That was the topic about our daily activities. Also, we are talking about our daily, about ourselves, about myself in the past classes. Already দুইটা ক্লাসে আমরা আমাদের নিজেদের সম্পর্কে এবং ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে কিন্তু কথা বলা শিখে গেছি, তাই না? এখন যদি আমাদেরকে আস্ক করা হয় যে আমরা কখন কি করি, আমাদের নিজেদের সম্পর্কেও যদি কেউ আমাদেরকে আস্ক করে, তাহলে বেসিক্যালি এখন কি আমরা টুকটাক প্রশ্ন করতে উত্তর করতে পারবো ইনশাল্লাহ? কি বলা যায়? Yes, sir. Inshallah, sir. Inshallah. পারবো। এটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে তো ভালো, না বুঝতে পারলে আরো ভালো। ঠিক আছে, এটা যদি বুঝতে পারেন অবশ্যই পারবো ইনশাআল্লাহ। জি স্যার, অবশ্যই পারবো স্যার। হ্যাঁ, এখন অনেকে দেখবেন যে এখন কি হবে, অনেকে প্র্যাকটিস করবে তো অনেকে করবে না। ইট ডাজন্ট ইয়োর হেডেক। হ্যাঁ, আপনার এটা কোনো মাথা ব্যথা না ভাই। আপনি কি করতে হবে, এটা ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস, টু কন্টিনিউ দ্য প্র্যাকটিস। আপনি ওদিকে তাকাবেনই না, ওদিকে তাকাবেনই না, ওদিকে তাকাবেনই না, সোজা কথা একেবারে। ঠিক আছে, যারা প্র্যাকটিস করতেছে না আপনি তাদের কাছ থেকে 10 হাত দূরে থাকেন। ওকে, ঠিক আছে, ওদের কথা ভাববেনই না, আপনি ওদের কথা ভাইবেন নিজের লাইফটাকে নষ্ট করতেছেন কেন? আপনি জাস্ট বলতেছি আপনার মাঝে সারপ্রাইজিং চেঞ্জ আছে, মানে আশ্চর্যজনক চেঞ্জ, আপনি নিজে বুঝতেছেন এটা কি করছেন আপনি। চলেন তাহলে আমরা এখন চর্চা করি। তাহলে এখন আমাদের গ্রামাটিক্যাল টপিক আলোচনা করার বিষয় একই রকম কাজে আমরা আর প্রথমত কি করবো, বুঝবো যে টপিকটা কি রিলেটেড এবং হোয়াট শুড উই লার্ন অ্যাবাউট দিস টপিক। তারপর আমরা সেটাকে প্র্যাকটিস করবো, বোঝার পরে আফটার সবকিছু জেনে জেনে। ঠিক আছে, তো আমাদের আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে অ্যাবাউট হ্যাভ ভার্বস। হ্যাভ ভার্বস, হ্যাভ মানে কি? হ্যাভ মানে হলো আছে, থাকা, আছে। মালিকানা বোঝায়। যেমন আই হ্যাভ আ কার, আমার একটা গাড়ি আছে। কিন্তু দেখেন হি এর সাথে কি হয়, আবার হ্যাজ হয়। হি হ্যাজ আ কার, তার একটা গাড়ি আছে। আবার আমরা যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বলি আই হ্যাভ গন টু মার্কেট, আমি বাজারে গিয়েছি, তখন আবার হ্যাভ অর্থ আছে হলো না, তখন আবার বাক্যে আই অর্থ আমি হলো, কিন্তু এখানে আই হ্যাভ আর কার বললে আই অর্থ আমার হচ্ছে। আবার আমরা যদি বলি আই হ্যাভ টু গো, আমাকে যেতে হবে, কোন একটা কাজ করতে হবে, আই অর্থ আমাকে হয়ে গেল। এই যে এখানে সেন্স গুলো চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? এখানে এই জন্য আমাদেরকে প্রথমত বুঝতে হবে হ্যাভ ভার্ব কারা, হ্যাভ ভার্ব বাক্যে কোন ধরনের সেন্স দেয়। এবং ফাইনালি একটা জিনিস মনে রাখবো, যখন হেল্পিং ভার্ব বা সাহায্যকারী ভার্ব নিয়ে আমরা কথা বলবো, তখন সব সময় দুইটা দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে ইউজ করবো আমরা, অ্যাজ আ মেইন ভার্ব, অ্যাজ আ হেল্পিং ভার্ব। বাক্যে যখন কাজ থাকে তখন তারা হেল্পিং ভার্ব, বাক্যে যখন কাজ থাকে না তখন তারা, সরি, বাক্যে যখন কাজ থাকে তখন তারা হেল্পিং ভার্ব, আর কাজ না থাকলে তারা মেইন ভার্ব হিসেবে বাক্যে কি করতে পারে, অ্যাক্ট করতে পারে। দুইটার কাজ কিন্তু দুই রকমের হবে, মনে থাকবে, কাজ যখন Yes, থাকবে sir. না। তাহলে আমরা যখন নিজেদের পরিচয় দিচ্ছি, আপনি কেমন আছেন, আপনি বললেন আই এম ফাইন, তাহলে দেখেন বাক্যে কোনো কাজ আছে? ইজ দেয়ার এনি ওয়ার্ড? নাই। তাহলে আপনি বলছেন আই এম ফাইন, আপনি নিজের সম্পর্কে বলছেন। ঠিক আছে, এখন আবার আরেকটা Yes, কথা sir. বললাম যে আপনার কি কোনো আছে, মোবাইল ফোন আছে? দেখেন আপনার কোনো মোবাইল ফোন থাকা কোনো কাজ করার না, আপনার কোনো একটা কিছুর মালিকানা আছে কিনা আমি জিজ্ঞেস করছি। এখন আপনি কি বলবেন আই এম আ মোবাইল ফোন? না, ইট ডাজন্ট রাইট। হ্যাঁ, I have a mobile phone. রং সেন্টেন্স। তো আই হ্যাভ আ মোবাইল ফোন বলতে হবে। আপনি আপনার যে একটা জিনিস আছে, মালিকানা আছে, সর্টিফিকেট আছে, আপনি হ্যাভ এর জন্য ইউজ করতেন, ভার্ব কি হ্যাভ না?
হ্যাভ কি ভার্ব? হ্যাভ ভার্ব। এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে বাক্যের এখন কাজ নেই। চলো বাক্য এখন দেখি কারা কারা হ্যাভ ভার্ব। আচ্ছা, ইংরেজিতে হ্যাভ ভার্ব ভার্বের 5টা ফর্মে যদি আমরা লিখি তাহলে কেমন হয় চলেন একটু দেখি। প্রথমত গো এর ক্ষেত্রে দেখি। গো, গো মানে হলো যাওয়া, যাওয়া মানে হলো গো। ভার্ব এগুলো গিয়ে একটা প্লুরাল ভার্ব। কি ভার্ব? দিস ইজ আ প্লুরাল ভার্ব। প্লুরাল কেন? এস ইএস নাই, তাহলে সিঙ্গুলার কে? গোস। গোস মানে হলো সিঙ্গুলার ভার্ব, তাহলে গোস এটা অর্থ যাওয়া। তাহলে আই, উই, ইউ, দে গো হয়, কিন্তু হি এর সাথে কি হয়? গোস, শি গোস। Goes. হ্যাঁ, লিটন গোস, তারপর শারমিন গোস, এরকম হবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হইলে। ঠিক আছে, এরকম। তো এই দুইটা হলো গিয়ে বেস এবং প্রেজেন্ট ফর্ম। পাস্ট ফর্ম হলো গিয়ে ওয়েন্ট। ওয়েন্ট মানে গিয়েছিলাম, পাস্ট পার্টিসিপল গন, আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে গিয়ে গোয়িং। কি? গোয়িং। এটা হলো কি একটা স্ট্রং ভার্ব, পাঁচ রকম দিয়ে, এই জন্য। লার্ন এর ক্ষেত্রে লার্ন, লার্নস, লার্ন, লার্ন, লার্নিং। এখানে লার্নিং লেখা যায় ইডি, ইডি মানে অর্থাৎ পাস্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপল আপনার ইডি ইডি দিয়েও করা যায়, আমেরিকান আর একটা হলো ব্রিটিশ। আমরা যেমন গো এবং লার্ন এগুলো দিয়ে কাজ করা বোঝায়, তাই না? কি করা বোঝায়? কাজ করা বোঝায়। তো এগুলা দিয়ে যেমন ভার্বের ফর্ম করলাম, যদি আমরা হেল্পিং ভার্ব দিয়ে করি তাহলেও করা যাবে। যেমন হ্যাভ, এই হ্যাভ হলো গিয়ে মেইন ভার্ব, এটা প্লুরাল ভার্ব। আই হ্যাভ, উই হ্যাভ, দে হ্যাভ, তাই না? আছে বোঝায়। এটা হলো গিয়ে সিঙ্গুলার ফর্ম হলো হ্যাভ। সিঙ্গুলার ফর্ম কি? হ্যাভ। সিঙ্গুলার ফর্ম কি হবে? এইচ এ এস, হ্যাঁ, সি এর সাথে হ্যাজ হবে, সি এর সাথে হ্যাজ হবে, তাহলে এটা হলো প্রেজেন্ট ফর্ম বা ভি ওয়ান। পাস্ট ফর্ম হলো হ্যাড, হ্যাড, হ্যাড। ওকে, তাহলে আমার ছিল আই হ্যাড, আমার ছিল আই হ্যাভ, তার ছিল হি হ্যাভ, এরকম। পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ও হ্যাড দুইটাই একই রকমের। হ্যাঁ, হ্যাড, 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 হ্যাঁ। এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সবসময় মনে রাখতে হবে, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সবারই হয়, জাস্ট আপনি আইএনজি কারো একটা সাথে দিবেন, তাই না? আইএনজি যার সাথে দিবেন সেটা প্রথমটার সাথে, যেমন হ্যাভের সাথে আইএনজি হ্যাভিং, গো এর সাথে আইএনজি গোয়িং, রিডের সাথে আইএনজি রিডিং, লার্ন এর সাথে আইএনজি লার্নিং, বি এর সাথে আইএনজি বিং, তাহলে এখানে হ্যাভিং হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? হুম, আপনি এটা বুঝতে পারছি? আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. ওকে, এবার দেখেন এগুলো জানা থাকলে যখন আপনি ইংরেজিতে কথা বলতে যাবেন তখন দেখবেন যে এখন ক্লাস করতেছি, এখন ইংরেজি শিখতেছি, এখন ইংলিশ চর্চা করতেছি, ডেইলি অ্যাক্টিভিটি নিয়ে বলতেছি, যেই ভার্বই আপনার চোখের সামনে, মনের সামনে, আপনার মেমোরির সামনে আসবে, আপনি সেই ভার্বকে থ্রো করে বাক্য বলতে পারবেন। আজকে আমি ডেইলি অ্যাক্টিভিটি প্রেজেন্টেশন স্যারকে মানে বলেছি, ঠিক আছে? টুডে আই হ্যাভ প্র্যাকটিস দ্য ডেইলি অ্যাক্টিভিটি উইথ সাইড দ্য স্যার টুডে অ্যাজ আ হোমওয়ার্ক। আপনি আবার বলতে পারেন আজকে আমি ক্লাসে হ্যাভ ভার্ব শিখেছি, তাহলে টুডে আই হ্যাভ লার্ন হ্যাভ অ্যাবাউট দ্য হ্যাভ ভার্ব। দেখেন তাহলে বাক্য বলতে পারতেছেন যখন আপনি বাক্যে এই ভার্ব গুলাকে বুঝবেন। আমি দেখেন কিছু বাক্য বলি, আই গো আমি যাই, আই উইল গো আমি যাব, হি গোজ সে যায়, তাহলে আই ওয়েন্ট আমি গিয়েছিলাম, দে ওয়েন্ট সে গিয়েছিল, আই হ্যাভ গন আমি গিয়েছি, হি হ্যাজ গন সে গিয়েছে, আই হ্যাড গন আমি গিয়েছিলাম, আই উইল হ্যাভ গন আমি যাব, আই এম গোয়িং আমি যাচ্ছি, আই উইল হ্যাভ গোয়িং আমি যাচ্ছি, আই ওয়াজ গোয়িং আমি যাচ্ছিলাম, আই হ্যাড বিন গোয়িং আমি যাচ্ছিলাম। আবার যদি উইল হ্যাভ দিয়ে বলি, আই উইল হ্যাভ গোয়িং আমি যেতে থাকবো। তাহলে এগুলা দিয়ে যেমন বাক্য বলছি, আমি চাইলে এগুলা দিয়ে এখন বাক্য বলতে পারবো। আই হ্যাভ আমার আছে, উই হ্যাভ আমাদের আছে, আই উইল হ্যাভ আমার থাকবে, হি হ্যাজ তার আছে, আই হ্যাড আমার ছিল, আই হ্যাড হ্যাড আমার ছিল, আই হ্যাড হ্যাড আমার ছিল, হি হ্যাড হ্যাড তার ছিল, আই এম হ্যাভিং আমি কিছু একটা হচ্ছে আমার, এরকম একটা সেন্স। অর্থাৎ আমি ভার্বটা দেখলেই তার আগে প্র্যাকটিস করা শুরু করে দিই। এরকম ভার্বের ভি3 থাকলে তার আগে হ্যাভ বসাই দিই, এরকম। অর্থাৎ একটা সময় আপনি এতটা দক্ষ হবেন যখন যার সাথে কথা বলবেন দেখবেন আপনার মাথা কাজ করতেছে ইনস্ট্যান্টলি। এখন চলেন বেসিক্যালি হ্যাভ ভার্বের ব্যবহারটা দেখি। হ্যাভ ভার্ব, আচ্ছা, হ্যাভ মানে আছে আমরা জানলাম। তো বেসিক্যালি আমরা হ্যাভ ভার্বকে মালিকানা বোঝাইতে ব্যবহার করি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য Yes, মালিকানা? sir. মালিকানা মানে ওনারশিপ। মালিকানা মানে কি? ওনারশিপ। Ownership. ওনারশিপ, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, ওনারশিপ মানে কেমনে বোঝায়? যেমন আপনি বললেন আমার শার্ট, আমার শার্টটা কত, আমার শার্টটা লাল, কার শার্ট? আমার শার্ট, তাহলে মাই শার্ট। এখানে শার্ট সাবজেক্ট হলেও মাই দ্বারা আপনি কি বুঝাইছেন? এই শার্টটার মালিককে, তাকে নির্দেশ করে ফেলছেন, তাই না? করেছেন? জি। করেছেন। মাই ফাদার ইজ আ ডক্টর, মাই টিচার ইজ আ এক্সপেরিয়েন্সড পারসন। এখন আপনি মাই টিচার বললেন, মায়ের পরে বা ইয়োর পরে, হিজ এর পরে, হারের পরে, এগুলার পরে যখন নাউন দেই, এই মাই, হিজ, হার এগুলা দ্বারা যেমন আমরা বুঝতে পারি এটা কার, এটা বোঝা যায়। সেম, কার কোনো কিছু বোঝা গেলে র বিশিষ্ট হলে সেটাই মালিকানা বোঝায়, তাই না? Yes, sir. এটা বোঝা গেলেই Yes, sir. মালিকানা বোঝায়। যেমন আমি একটা উদাহরণ বলি, দেয়ার ইজ আ কার ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস। আরেকটা বাক্য বললাম, আই হ্যাভ আ কার ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টু সেন্টেন্সেস? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Or I will describe the two sentence difference.
আপনাকে একটু বুঝাই দিই, তাইলে বুঝতে পারবেন দুনিয়াদারি কোথায় 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 কেমনে কেমনে কি হয়। প্রথম সেন্টেন্স বলেন, আমার বাসার সামনে একটা গাড়ি আছে। ইংলিশ কি? I I have a have আপনার a সামনে একটা car গাড়ি আছে, in ইংলিশে কি front হবে? my house. car on my house. কি হবে? There is a I car have a in car front in front of of my my house. house. আচ্ছা, প্রথমটা I have বলছে a car আমার বাসার সামনে একটা behind my গাড়ি আছে, তাই না? কোনটা T, আমার T, মালিকানা নেই। that should have THERE. There is a car in In front, car in In front, front my front house. in of front হবে, in my front। house. my house. আরেকটা বাক্য লিখলাম, I have a car in front of my house. In front মনে হয় একসাথে না? In Yes, front sir. of my house, না একসাথে না, আপনার US দেখেন বাক্যটা বোঝাই। In front. আপনার সামনে একটা গাড়ি In আছে, front মানে এখানে দেখেন ভালো করে in বোঝেন। front মানে সামনে। ইন ফ্রন্ট মানে সামনে, হ্যাঁ। এখানে দেখেন দেয়ার মানে সেখানে, আমরা জানি যদি বলি আই গো দেয়ার, আমি সেখানে যাই। আই গো দেয়ার মানে কি? আই গো দেয়ার, আমি সেখানে যাই বোঝায়, তাই না? এটা একটা অ্যাডভার্ব, প্লেস, তাই না? কিন্তু এখানে এটা দ্বারা প্লেস বোঝায় না। এই দেয়ারের কোনো অর্থ নাই। এই দেয়ারকে বলা হয় ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার। এই দেয়ারকে এই জন্যই বাক্যে বসাইতে হবে। যদি এই দেয়ার এখানে না বসাই তাহলে বাক্যে সাবজেক্ট খুঁজে পাবো না আমরা। অর্থাৎ বাক্যে Yes. সাবজেক্টের জায়গায় কাউকে বসাইতে পারবেন না। আপনার বাসার সামনে এই মুহূর্তে একটা গাড়ি আছে, আপনি জানেন না গাড়িটা কার। গাড়ির ভিতর কাউকে দেখা যাচ্ছে না, আপনারও না, তাই না? এখন আপনি আপনার কেয়ারটেকারকে বলতে যাচ্ছেন বাসার সামনে গাড়িটা কার, বা আমার বাসার সামনে একটা গাড়ি আছে, দেখো তো কার। তাহলে আমার বাসার সামনে একটা গাড়ি যে আছে, এটা তো আপনার গাড়ি না, তাই না? তাহলে আপনি তো বলতে পারতেছেন না মাই কার। তাহলে কার কার বলবেন? আপনি জানেনই না তা কার কার, কেমনে বাক্য বলবেন? এখন দেখেন কাকে সাবজেক্টের জায়গায় রাখবেন আপনি বুঝতেই পারতেছেন না। কিন্তু আপনার এটা জানা আছে এখানে প্লেসমেন্ট কোথায় জিনিসটা, তাই না? অর্থাৎ প্লেসটা Yes, sir. কোথায়, এই বস্তুটার প্লেসমেন্ট আপনি বলতে পারবেন, কিন্তু সাবজেক্ট বলতে পারবেন না, তাই না? সাবজেক্ট বলা যাচ্ছে না। এই ধরনের বাক্য হতে সাবজেক্টের স্থানকে ফিল আপ করার জন্য আর কোনো ওয়ে নাই এই দেয়ার ইউজ করা ছাড়া। এই দেয়ারকে বলাই যাবে না তখন সাউন্ডে, দেয়ার অর্থ সেখানে এখানে হবেই না। এই দেয়ার এখানে জায়গা মতো থাকলো, শুধু সাবজেক্টের জায়গা ফিল আপ করলো। ইজের পরে দেখেন এই কার বলছি, একটা গাড়ি বলছি, তাহলে এখানে এই জন্য ইজ হয়েছে। যদি এখানে অনেকগুলো গাড়ি বলতাম আর হইতো। একমাত্র এই ধরনের বাক্যে এই সাবজেক্ট ওয়ার্ড ভার্বের পরে থাকে, কারণ সাবজেক্ট তো প্রথমে নাই। তাহলে দেয়ার ইজ আ কার মানে একটা গাড়ি, দেয়ার ইজ আ কার মানে একটা গাড়ি আছে, এই দেয়ার অর্থও আছে। দেয়ার ইজ আ কার মানে কি? একটা গাড়ি আছে, একটা গাড়ি আছে, একটা গাড়ি আছে, কার গাড়ি জানি না। কোথায় আছে? ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস, আমার বাসার সামনে আছে। তাহলে আমার বাসার সামনে একটা গাড়ি আছে, আমরা তাহলে মালিকানা জানি না। সোজা কথা, এটা হলো এমন একটা গাড়ির অবস্থান বললাম আমরা, যার ওনারশিপ আমাদের জানা নাই। কিন্তু যখনই বললাম আই হ্যাভ আ গাড়ি ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস, তার মানে হলো আমার একটা গাড়ি বাসার সামনে রাখা আছে, পার্ক করা। এবার বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। এখন সাবজেক্ট হলো আই, এটা অর্থ আছে, এটা অর্থ আছে, তাই না? জি স্যার। ঠিক আছে। আবার আমরা যদি এখন ওয়াজ বলতাম দেয়ার ওয়াজ Yes, আ কার ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস, দেখেন সবসময় সবকিছুকে টেন্সে ভাববেন। কেন টেন্সে ভাববেন? That is very important to know about the sense of tenses. Already you have made the two presentation clip about daily activities and your myself presentation. Already this situation or this moment has been passed, had been passed. হ্যাঁ, অলরেডি পাস্ট হয়ে গেছে। এখন এটা নিয়ে আমি যেদিনই কথা বলবো পাস্ট হবে, তাই না? প্রথম ক্লাসে কি করছেন, দ্বিতীয় ক্লাসে কি করছেন? আপনি বললেন আমি এটা করছি, আই ডু, আমি করি, কিন্তু আমি করছিলাম এটা কি বলবো? আই ডিড বলবো। আপনি এটা জানা নাই, তাইলে বাক্য আপনি কন্টিনিউ করতে পারবেন না, কারণ কখন কি প্রয়োজন হচ্ছে আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন না, তাই না? এই জন্য পাস্টে সবসময় সাথে সাথে ভাববেন। দুর্বলতা থাকলে শিখবে, তাহলে আই ওয়াজ বলতে হবে। দেয়ার ওয়াজ আ কার ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস, আমার বাসার সামনে একটা গাড়ি ছিল হবে এটা, তাই না? আমরা হ্যাভ এর জায়গায় এখানে পাস্ট বললে, যদি হ্যাভ বলি তাহলে কি হবে? Had. আমার আমার একটা একটা গাড়ি বাসার সামনে ছিল, আন্ডারস্ট্যান্ড? I had. জি স্যার। এবার দেখেন আমার একটা গাড়ি বাসার সামনে ছিল। এবার আমি যদি একটা বলি আমার আই মাই ফাদার, এখন একটা বাক্য বললাম মাই ফাদার, মাই ফাদার, আমার বাবার একটা গরু ছিল, ইংরেজি কি হবে বলেন তো? মাই ফাদার হ্যাড আ কাউ না মাই ফাদার ওয়াজ আ কাউ? my father had a cow. Had a cow. My What father is it? have a cow. দেখেন Have a কোনটা cow. My সঠিক, father হোয়াট ইজ had দ্য a cow. কারেক্ট আনসার? আপনার অ্যান্সার করলে এখানে অর্ধেক ভুল করবেন। Had, বলেন কোনটা আনসার? আমার বাবার একটা গরু ছিল, এটা had, বলেন। had. My father মাই was a ফাদার cow. হ্যাড আ My father had a cow. ভুল বলেন কেন ভাই? ভালো করে বলেন, চিন্তা করে বলেন। My আমার তো father মনে হয় had a এটা cow. না। Was a cow. আচ্ছা বলেন তো কেন হ্যাডটা, প্রথমটা কেন, দুই নাম্বারটা কেন না?
স্যার কারণ হলো স্যার আমার বাবার একটি গরু আছে স্যার গরুটা এখানে বলা হয়েছে কি আমার বাবার একটি গরু ছিল। আমার বাবার আমার বাবা একজন নিজে নাই আর এখানে, আমার বাবার একজন ছিল নাই এখানে। মালিকানা। সেলিম ভাই আছেন? আমার সেলিম বাবা ভাই, ছিল আর না, ইউ আবার অ্যাভেলেবেল? একটা গরু ছিল বাবা, সেলিম ভাই, সেক্ষেত্রে হ্যাঁ আর ইউ স্যার। অ্যাভেলেবেল? যদি বাবা নিজে থাকতো সেক্ষেত্রে ওয়াজ হইতো। আচ্ছা, ই ভাই কি যেন বলে, রিপন। হ্যাঁ বলেন ভাই, কি বলছেন? আর যদি এখানে যদি লিটন বাবার ভাই, সম্পর্কে বলা হইতো যে বাবা একজন টিচার ছিল বা বাবা একজন রাইট স্টুডেন্ট ছিল, রাইট 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 সেক্ষেত্রে ওয়াজ রাইট ইউর। আচ্ছা, বাবা তো হ্যাঁ বন্ধুরা দেখেন, এখন একটা কথা বলে দিই আপনাদের। উনি হলেন গিয়ে সেই 8 জনের মধ্যে একজন, যাদের কথা আপনার কি মনে হয় কেউ একজন এখানে বলছে, তাই না? আমি কিন্তু এতদিন বলিনি, এখন বলতেছি। ওনাদের 8 জন 9 জন একটা গ্রুপ আছে ভাই, তারা নিজেরা আগে থেকেই প্র্যাকটিস করে, তারপর আমার ক্লাস ভালো লাগছে, আমাকে চুজ করছে, এখানে প্র্যাকটিস করতে। ঠিক আছে? তো তখনই আমি বুঝছি যে এই ব্যাচে কিছু একটা হবে, কারণ তারা স্ট্রাগল করে আসছে অলরেডি, এখানে সময় নষ্ট করার জন্য আসে নাই, তারা আবার রিপিটেশন করার জন্য আসে নাই, এখানে প্র্যাকটিস করতেই আসছে এখানে। এবং আমি এই ফ্যাসিলিটি আপনাদেরকে দিই। তখনই আমি বুঝছি যে এই ব্যাচে কোনো অন্যরকম কিছু হবেই, কারণ এখানে 8 জন অন্তত কন্টিনিউয়াসলি আমি প্র্যাকটিস করতে পারবো না। তারপরে নতুন যাদেরকে আমি নিয়ে আসতে পারবো, তাদের তো বোনাস, তাদের ইমপ্রুভমেন্ট খেয়াল করতেছেন আপনি? এক ফোঁটা দেখেন কনফিডেন্সের অভাব আছে, তার ভয় লাগে, তার কথা বলতে বা লাগে না তার। এই জন্য আপনি ঘাবড়ায় যায় না, তারা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে নিজেদের স্কিলকে ডেভেলপ করতেছে। এটা আপনিও পারবেন। ঠিক আছে? তার মানে সে আপনার যাতে খুব দক্ষ তা কিন্তু না, ম্যাটারটা হলো সে বলতে বলতে অভ্যস্ত, ইউজ টু হয়ে গেছে। আই ইউজ টু প্র্যাকটিস স্পিকিং, আমি বলতে অভ্যস্ত, আমি ইংরেজি প্র্যাকটিস করতে, মানে ইংরেজিতে বলতে অভ্যস্ত। আর ইউজড টু হইলে কি হবে? অভ্যস্ত ছিলাম হবে, তাই না? এরকম। তো দেখেন তারা আগেই বলে কথা, রিস্টার্ট জাহান আগেই বলে কথা, প্র্যাকটিস মেক্স সামওয়ান পারফেক্ট। একজন ওই যে গাড়ির যেই দিল না আপনার, জ্যামের কথা বললাম, সে যেন বাতেন ভাই, বাতেন ভাই। বাতেন ভাইয়ের নাম আমি জানি কেন? নুসরাতের, তারপরে আপনার ইসরাতের নাম আমি জানি কেন? সেলিমের নাম আমি জানি কেন বলেন? তাদের সাথে আমার কানেকশন থাকে, তারা ভাই আমার খোঁজ নাই খবর স্যার। নেয়, আমি তাদের খোঁজ খবর নেই ভাই। নেই কেন নেই? তারা তো আর শুধু এখানে শিখতে আসে নাই, তারা এখানে মূলত আমার সাথে একটা সম্পর্ক মেক করতে আসছে, এবং তারা আমার সাপোর্ট নিয়ে, শুধু পড়াশোনা না, তারা আমার মানে সাপোর্ট, মানে সোজা কথা আমাদের কি করা উচিত একটা গাইডও বলতে পারেন। ছোট হলেও আমি মানে যা শিখছি আমার নিজের লাইফে, সেটাকে তাদেরকে সাজেস্ট করতেছি, যদি তাদের লাইফ হয়ে যায়, তারা এটা বিশ্বাস করে এটা হবে। তো তারা এই বিশ্বাস থেকে আসছে, এবং এই জন্য হট কানেকশন লাগে, এই জন্য আমার তাদের নামও করতেছে। আপনারটাও থাকবে, আপনি প্র্যাকটিস করেন, আপনি ফ্রন্টে আসেন। আপনি না পারলে কোনো সমস্যা নাই, না পারলে আপনাকে আরো ভালো করে বোঝাই দেবো, আন্ডারস্ট্যান্ড? তো এই জন্য ভাই প্র্যাকটিস করেন। এখানে দেখেন সে বলছে যে আমার বাবার সম্পর্কে বলছে, আমি এই জন্য মাই ফাদার হ্যাড আ কাউ বললে এখানে বাবার সম্পর্কে বলা হবে না। আমার বাবার সম্পর্কে বলতে হলে টু বি ভার্বই লাগবে, অন্য কিছু দিয়ে ডেসক্রাইব করতে পারবেন না। আপনি নিজের সম্পর্কে বলতে টু বি ভার্ব ব্যবহার করছেন, হ্যাভ না। ঠিক আছে? তাহলে আমরা নিজের সম্পর্কে বলা হয় যখন আমরা টু বি ভার্ব বলি, তাহলে যখন আমি বলবো মাই ফাদার ওয়াজ আ কাউ, তাহলে আপনি কি বললেন নিজের সম্পর্কে? আপনি নিজের সম্পর্কে বললেন আপনি একটা গরু। তার মানে আমার বাবা একটা গরু বলে ফেলছেন আপনি ব্যাপারটা। না বুঝতে পারলে যেটা ঘটবে আর কি। যদি বলতাম মাই ফাদার ওয়াজ আ ফার্মার, তাহলে আমার বাবা একজন কৃষক হইতো না, পরিচয় হইতো না, এরকম কাউকে বলতেন, আপনার বাবাকে আপনি গরু বলে ফেলছেন। অর্থ কিন্তু একই, আমার বাবা একজন গরু ছিল, অর্থ একই, দেখেন, সেম টু সেম। হ্যাঁ, তাহলে হ্যাডটা কেন পারফেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? এই জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, আমরা তো সেন্স মুখস্থ করেছি, অর্থ দেখে না। অর্থ দেখে যারা মুখস্থ করবে তারা এইভাবে ধরা খাবে। দুইটাই একই অর্থ। এখন সেন্সটা কি ছিল হ্যাডের? হ্যাভের। হ্যাভ দ্বারা কখনো কোনো কিছুর পরিচয় ডেসক্রাইব করা হয় না, কোনো কিছুর মালিকানা বোঝানো হয়, কার আছে এটা, কার নাই, এগুলা বোঝায়। তাহলে এই আমার বাবার আছে, যেই জিনিসটা আছে সেটাই নাও, গরু আছে। দেখছেন সেন্স? এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার কি একটা নোটবুক আছে, আপনি কি নোটবুকে নোট করেন? আছে, মানে আপনার কি এই জিনিসটা নিজস্ব পার্সোনালি আছে কিনা? আমাকে প্রশ্ন করতে হবে হ্যাভ ভার্ব দিয়ে, আপনাকে উত্তর দিতে হবে হ্যাভ ভার্ব দিয়ে। তাহলে আমি যদি প্রশ্ন করি আপনার কি হোমওয়ার্ক নোটবুক আছে, আপনি উত্তর দিতেন কি? I ইয়েস, have a note. আই হ্যাভ এ নোট। I have ইয়েস, আই হ্যাভ বললেও হয়, বা আই হ্যাভ বললেও হবে, পুরোটা বললেও হবে। আই হ্যাভ এ নোটবুক, I have a notebook to prepare my my daily daily activities in English. To prepare my daily class activities. Class activities. Activities. অন্যগুলা দেখে কনফিউজ হবেন না, ডোন্ট বি কনফিউজ। Being the extrovert, এতটুকু পরে ডিসকাস করছি।
এতটুকু মেইন বুক। আই হ্যাভ আ নোটবুক, আপনার একটা কি আছে, নোটবুক আছে, তাই না? এখন আপনার যদি নোটবুক থাকে, হ্যাঁ, তোমার নোটবুক আছে মানে কি, ইউ হ্যাভ আ নোটবুক, তাই না? ইউ হ্যাভ Yes, আ you have. নোটবুক। আচ্ছা, আমি তো প্রশ্ন তুমি দিয়ে করছি, তুমি মানে আপনি দিয়ে করছি, তাই না? এখন প্রশ্ন করার সময় মনে রাখতে হবে হ্যাভ কে আগে লেখা যাবে না। হ্যাভ যদি একা থাকে বাক্যে, তাহলে হ্যাভ কে ইউজ করে আপনি প্রশ্ন বানাতে পারবেন না, মানে হ্যাভ এখানে আগে লেখা যাবে না। এখন আপনি যেটা করবেন, এখানে ডু ব্যবহার করবেন। ডু মানে হলো প্রথমে ডু, তারপরে ইউ, তারপরে হ্যাভ আর নোটবুক। হ্যাঁ, এটা আমরা অনেকে ভুল করি। ভুল করবেন না কখন, আমি আপনার বলে দিই। ভুল করলেই আপনি যে থিওরি অ্যাপ্লাই করবেন, সবাই ভুল করে এখানে। এখানে লেখা যে হ্যাভ ইউ আর নোটবুক লেখা, এখানে কি লেখে, হ্যাভ ইউ আর নোটবুক। নোটবুক। এটা আসেন, আপনি যদি বলেন ইউ ইট রাইস, তার মানে কি, তুমি ভাত খাও, তাই না? ইট রাইস মানে কি, তুমি ভাত খাও। তুমি ভাত খাও না, ইংরেজি ইউ ডু নট ইট রাইস, কি লেখেন আপনি, ইউ ইউ ডু ডো নট নট। ইট রাইস, ইউ ডু নট ইট রাইস। ডোন্ট ইট রাইট। হ্যাঁ, ডু নট বলবেন, ডোন্ট লিখবো আমি, ঠিক আছে? ডোন্ট লিখলে কাটা কিন্তু, বলার সময় বলা যাবে না। তারপরে হলো প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে এখন আমরা কি ডুটাকে আগে দিব না? ইয়েস Yes, স্যার। sir. ডুটা কেন দিছি, এখানে কি কোনো মনে খটকা আছে, আপনার জানা আছে খটকা আছে? কোনো খটকা নাই, কারণ আমরা ইটের সাথে তো নট দিতে পারি না, ইট ডাজন্ট পসিবল ফর আস, তাই না? এই জন্যই তো, না, তাই না? এখন আপনি এই Yes, যে sir. ভার্বটা আছে হ্যাভটা, আপনি এইটাকে হ্যাভ মনে করেন, আপনি মনে করেন এখানে ইট নাই, এখানে কি আছে, এখানে মনে করেন হ্যাঁ। হ্যাভ আছে, মনে করেন হ্যাভটাকে ইট মনে করেন আপনি, কারণ হ্যাভ দিয়ে খাওয়া বোঝায়। আমি যদি বলি ইউ হ্যাভ রাইস, তার মানে তুমি ভাত খাও, বলা যাবে অর্থ, ঠিক আছে? এবার দেখেন এখানে আপনি তাহলে ইটটাকে কিন্তু হ্যাভ মনে করতেছেন, ভালো করে বুঝবেন। তাহলে ইট যেই কথা, এখানে হ্যাভ থাকা একই কথা, তাতে আমার কোনো যায় আসে না। আমি যে ইটা ছিল, হ্যাভ ছিল যেটা, মানে ওই যে এখানে ডু নট যে লিখছি, এটা কি চেঞ্জ হবে এখানে আর? বলেন, এটা কি চেঞ্জ No, হবে? sir. চেঞ্জ হবে না, এটাকে ধরা দরকার নেই। আপনি হ্যাভ দেখে কনফিউশন কেন? হ্যাভের দিকে তাকায় নিন, আপনি ডু নট লিখছেন, তাহলে ইউ ডু নট হ্যাভ রাইস লিখছেন, তাই না? এবার প্রশ্ন করে, Yes, sir. প্রশ্ন করার সময় ডু ইউ ইট রাইস লিখছিলেন, তাই না? ডু ইউ হ্যাভ রাইস লিখলে কি সমস্যা আছে নাকি তাহলে? হ্যাঁ, ডু ইউ হ্যাভ। হ্যাভ রাইস লিখলে কি সমস্যা আছে? নাই, এই হলো Do গিয়ে you have ঘটনা। rice? অর্থাৎ ব্যাপারটা হইলো কি, আই হ্যাভ আ নোটবুককে আপনি প্রশ্ন করতে গেলে হ্যাভ ইউ আ নোটবুক বলবেন, ভুল করে এটাই বলবেন। কিন্তু আই ইট রাইস বা ইউ ইট রাইস আপনি যদি প্রশ্ন করতে চান ডু ইউ ইট রাইস, এটা বলতে পারেন, মিস্টেক কেন হবে না? আপনার থিঙ্কিং এন্ড আপনার চিন্তা, থিঙ্কিং এবং ধরেন যে আপনার দেখার ধরনটার কারণে আপনি হ্যাভ দেখে কনফিউজ, প্রথম ধাক্কা খাইছেন। কারণ আপনি জানেন আই হ্যাভ গন টু মার্কেট, যদি ইউ হ্যাভ গন টু মার্কেট মানে কি, তুমি বাজারে গেছো, তাই না? ইউ হ্যাভ গন টু মার্কেট, তখন আমরা এটাকে নেগেটিভ করলে কি করতাম, নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ, আমরা ইউ হ্যাভ নট দিতাম, তাই না? হ্যাভ নট, Not. হ্যাভ নট গন You লিখতাম। have তো এখন প্রশ্ন করলে হ্যাভ আগে লিখতাম, ন্যাচারালি আমরা এটাই ইয়েস। করতাম, এটাই তো করতাম। তো আপনি ওই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ভাইবা বসে আছেন হ্যাভ হবে, তাই না? everyone. তো এইখানে পরিবর্তনটা এই জন্য প্রথমেই বলছি, একটা হলো মেইন ভার্ব, একটা হলো হেল্পিং ভার্ব। তাহলে এখানে ওরা হেল্পিং ভার্ব ছিল, এখানে কি ছিল, হেল্পিং ভার্ব ছিল, কিন্তু এখানে ওরা মেইন ভার্ব। মেইন ভার্ব হলে হিসাবটা আলাদা হ্যাভের ক্ষেত্রে, আবার টু বি ভার্বের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নাই। টু বি ভার্বের ক্ষেত্রে ওকে আপনি নেগেটিভ করতে ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন মাই ফাদার ওয়াজ লিখছি না, এখন এটাকে প্রশ্ন করলে আপনি এবার লিখতে পারবেন মাই ফাদার ওয়াজ আ কাউ, বলা যাবে না, কাউ বলতে শুনতে খারাপ লাগে, তাই না? আপনি এখানে কি বলবেন, মাই ফাদার ওয়াজ আ ফার্মার, হ্যাঁ, আপনি এটা বলবেন। তো এখন প্রশ্ন করলে আপনি কি করবেন, ওয়াজ ইউর ফাদার, ওয়াজ 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 ইউর ফাদার আ ফার্মার, হ্যাঁ, ওয়াজ ইউর ফাদার ফাদার ফার্মার, ঠিক আছে? এভাবে, তখন আর Farmer. প্রয়োজন নাই, তাই না? আচ্ছা, এটা প্রয়োজন নাই। এখন এই জায়গার মধ্যে কি হবে, মাই ফাদার হ্যাড এ কাউ, আমার বাবার গরু ছিল না বলে কি হবে, মাই ফাদার ডিড নট, কি হবে, ডিড Did নট not. হ্যাভ আ কাউ, হ্যাভ আ কাউ হবে কেন, ডিড নট হ্যাভ আ কাউ হবে, এটাও একই নিয়ম। এই আপনি হ্যাভ কেন হবে বুঝতেছেন না, তাই না? এটা ডু এর জন্য হবে, ডিড এর জন্য হবে। আপনাকে বুঝাই দিই, এখানে বুঝাই। আপনি যদি বলেন আমি ভাত খেয়েছিলাম, কি হবে, তুমি ভাত খেয়েছিলে, কি হবে, ইউ ইট রাইস না? Ate rice. এটাকে যদি আপনি কোশ্চেন করেন, নেগেটিভ করেন, কি লিখবেন আপনি, ইউ ডিড নট ইট লিখবেন না, ইট লিখবেন কেন, ইট কেন লিখবেন, ডিড নট, ডু ডাজ ডিড থাকলে ভার্বের এক নম্বরটা হয়। প্রশ্ন করলে কি হবে, ডু ই ডিড ইউ ট্রাই, কি হবে, ডিড ইউ ট্রাই। হ্যাঁ, ইট হচ্ছে, কিন্তু ইট কি হচ্ছে,
এইট হচ্ছে না কিন্তু, দেখছেন, খেয়াল করতেছেন? হয়েছে? জি মানে আমি ভার্বের তো বেস ফর্মে লিখতে হবে। এবার আসলে আমরা যদি হি দিয়ে ট্রাই করি, হি ইটস রাইস, তাই না? এটা না? এখন আমি এটাকে যদি নেগেটিভ করি, হি ডাজ He নট does ইট, হবে কি হবে? ইট Not রাইস। প্রশ্ন করলে ডাজ হি Does eat rice? ইট রাইস, does does ডাজ হি ইট রাইস। এবার দেখছেন কি হয়েছে? এবার ভাই আপনি এই এইটের জায়গায় আপনি মনে করেন হ্যাড আছিল, কি ছিল? হ্যাড। had আপনি তাহলে had এই ইটের জায়গায় কি, যেহেতু এখানে এইট থেকে ইট হয়ে গেছে, তাহলে এখানে হ্যাড থেকে কি হ্যাভ হবে না? হ্যাভ হুম হবে। এখানেও ইট হয়ে গেছে যেহেতু, এখানেও হ্যাভ হবে, হ্যাড হবে না, ঠিক yes আছে? এখানে হ্যাভ হবে। এখানে ইটস রাইস মানে যদি এখানে এস যুক্ত থাকতো তাহলে এখানে হ্যাজ ছিল, কি ছিল? হ্যাভ ছিল। কিন্তু এখানে এসে তখন আবার কি হয়ে যাবে? হ্যাভ হয়ে যাবে, হ্যাভ হয়ে যাবে। হবে হ্যাঁ, আমি বলতেছি যে আপনি যখন কনফিউজ হয়ে যাবেন প্রথম অবস্থায় শেখার ক্ষেত্রে, আপনি সেই জায়গায় এটা বসাবেন, মানে আপনি যেটাতে ভালো বুঝবেন, যেটাতে কি করেন, ভালো বুঝবেন। আমি টেন্স শেখানোর সময় একটা উদাহরণ দেখাবো আপনাকে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট ইনডেফিনিটের মধ্যে তফাৎ। আপনি যদি এখন আমাকে বলেন স্যার আমি তো ভাত খেয়েছিলাম, খেয়েছিলাম যদি বলেন, তাহলে আমি কি আপনাকে ভাত খাওয়ার অফার করার সম্ভাবনা আছে? আমি যদি বলি আমি কফি জি খেয়েছিলাম, না আমার আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট যে মনে করো আমাকে যে হেল্প করে, আমাকে সবকিছু আগায় দেয়, আমি কফি খেয়েছিলাম, সে জিজ্ঞেস করলো স্যার কফি কেন, আমি বললাম আমি কফি খেয়েছিলাম, হ্যাঁ বা এরকম শুনলাম আর খাওয়া, এটাও শুনছে, সে কি আমাকে কফি দিবে? আপনার কি মনে হয় আমার নতুন করে বানিয়ে না স্যার দিবে না? ভালো করে খেয়াল not করে with the কথাবার্তা বলেন। present. আমি কিছু খেয়েছিলাম, হুম হুম খেয়েছিলাম দেবে না কিন্তু। স্যার ভালো আচ্ছা, আমার কথা বোঝার চেষ্টা করেন। আহ অনেক আগে আমি তো একটা কফি খেয়েছিলাম, কি করা যায় এখন? আমি এভাবে কথাটা বললাম, আপনি কি বলবেন? সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আপনি আমাকে আবার কফি খাওয়ার অফার করতেই পারেন। দেখেন কফি দিয়ে আপনি বুঝতেছেন না, এবার ভাত দিয়ে বুঝবেন। আপনি আপনার মা আপনাকে জিজ্ঞেস করতেছে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমায় দাও, আপনি বললেন কি আমি ভাত খেয়েছি। আপনার কি মনে হয় আপনার মা আপনাকে আবার ভাত খাইতে বলবে? আপনি পাগল হচ্ছেন, খাইতে পারবেন? আপনি কি না বলছেন? আমি ভাত খেয়েছি না বলছেন। না দেখেন, আমি বললেন আমি ভাত খেয়েছি বলছেন, খেয়েছি কি বলছেন? খেয়েছি খেয়েছি। I have eaten rice. আচ্ছা, আই হ্যাভ ইটন রাইস। have এখন আপনার মা যখন আপনাকে খাইতে বললো, আপনি বললেন আমি ভাত খেয়েছিলাম। আপনার মা কি এখন আপনাকে আবার খাওয়ার জন্য বলতে পারে? আপনার কি মনে হয়? পারে স্যার। জি না পারে, 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 পারে। He I আপনি ate যখনই rice. বললেন খেয়েছিলাম, আপনি কখন খাইছিলেন আমি জানি না, আর বললেও এটা অনেক আগের ঘটনা অলরেডি, আপনি আবার খাইতে পারবেন, এই অ্যাবিলিটি তৈরি হয়ে গেছে আপনার মধ্যে। এবার বুঝতে পারেন, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন। আমি খেয়েছিলাম, আমি ভাত খেয়েছিলাম I একবার, ate rice. তারপরে খাবো আরবার। মানে আমি আপনি বাহিরে কিন্তু অলরেডি খাইয়ে আসছেন, দেখেন আমি খাবার খাইছিলাম হোটেলে, তারপরে দাও একটু খাই, এরকম দেখেন আপনি আবার খাইতে পারতেছেন। অলরেডি যেটা করছিলেন সেটা পাস হয়ে গেছে, সেটা নাই, মানে সেটা অলরেডি গন, মানে চলে গেছে, শেষ, সেটার কিচ্ছু নাই অবশিষ্ট। আপনি সময়টা বুঝতে পারতেছেন না কখন করছেন কাজটা, তাই না? আজকে আপনি কি বলে, আপনি সকালবেলা দাঁত ব্রাশ করছেন? করছি, আচ্ছা না করে মুখ ধুইছেন? মুখ ধুইছেন, মুখ ধুইছেন, আচ্ছা ঠিক আছে। নাস্তা করছেন সকালবেলা? না খেয়ে তো আর থাকেন না, রোজা তো রাখেন নাই, তাহলে আই টেক ব্রেকফাস্ট, আমি সকালের নাস্তা করি। আচ্ছা, আপনি এখন এটাকে কোন টেন্স বলবেন? আই টেক ব্রেকফাস্ট পাস্ট টেন্স। ফার্স্ট নাস্তা টেন্স। করে এটা কান প্রেজেন্ট ফাটাই ফেলবো একবারে কিন্তু, নো কান কান লত ঘুরে ফেলবো। প্রেজেন্ট টেন্স। এটা ডেইলি রুটিন। আই টেক ব্রেকফাস্ট মানে হলো আমি নাস্তা করি বা নাস্তা খাই। আচ্ছা, ঘুম থেকে উঠে ওয়েক আপ, আপনারা পড়লেন যে ডেইলি অ্যাক্টিভিটি। আই ওয়েক আপ, আই সে মর্নিং প্রেয়ার, আই গো টু অফিস, আমি অফিসে যাই। কোন টেন্স? Present tense. প্রেজেন্ট টেন্স। একবারে একবারে কন্টিনিউয়াস হবে আমি কেন? কেন মানবো? তো আপনি আমাকে বলতেছেন বলেন, আমি আমি যাচ্ছি। আমি কোন যুক্তিতে মানবো আই গো টু অফিস এটা প্রেজেন্ট টেন্স? আপনি এখন তো আমার সাথে ক্লাসের মধ্যে, আপনি আমাকে কেন এটা বিশ্বাস করতে বলতেছেন আই গো টু অফিস? আপনাকে দেখতেছেন আমি, আপনি অফিসে যাইতেছেন, এটা প্রেজেন্ট টেন্স। এটা তো সকালে করছেন আপনি, ঘটনাটা কি? আপনার তো এটা হিসেবে পাস্ট হওয়ার কথা, কেন আপনি এটা প্রেজেন্ট আমাকে বলতেছেন টেন্স হিসেবে? আপনার যুক্তি দেখান তো মানে। কারণ হচ্ছে স্যার আমি তো এটা প্রতিদিন এখন একটা প্রমাণ রয়েছে স্যার। প্রতিদিন যে কাজ করি And ওইটাই হলো প্রতিদিন প্রেজেন্ট daily টেন্স। routine, daily আসল কথা কেউ কইলেন না, সাধারণ দমের স্যার, কথা, এটা সাধারণ কর্ম না স্যার স্যার। I go দমের to কথা, দমের কথা, স্যার এটা অক্সিজেনের কোনো কথা।
প্রতিদিন যে কাজ করে ওইটা প্রেজেন্ট টেন্স হয়। আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি। আচ্ছা ওই যে আবুল খায়ের একটা অ্যাডভার্টাইজ ছিল না, কাটো গাছ খাও মাছ, কাটো গাছ খাও মাছ কাটো। আচ্ছা কেন জানি আমরা গাছ কাটি? কি জানি গাছ দিয়ে কি করি আমরা? লার্কি বানাই, গাছ দিয়ে চুলা জ্বালাই, এটা করি। আসল কথা কেউ কইলা না, কামের কথা, দমের কথা। হ্যাঁ, গাছ আমাদের কি দেয়? অক্সিজেন দেয়। একটা গাছ ছিল না অনেক আগে অ্যাডভার্টাইজ, এই এখনো এই ঘটনা ঘটছে। ব্যাপারটা হলো আসল কথা আমরা কেউ কইলাম না, প্রতিদিন করি, এটা করি সেটা করি। আসলে মূলত এই ধরনের বাক্য নির্দিষ্ট সময় দিতে পারে না। যখন বর্তমানে হওয়া কোনো একটা কাজ নির্দিষ্ট ভাবে সময় বলতে পারে না, অনির্দিষ্ট থাকে, তখনই সেটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট। এই ইনডেফিনাইট অর্থই হলো অনির্দিষ্ট সময়। অর্থাৎ আপনি ঠিক ইন্ডিভিজুয়ালি এখনই যে করতেছেন তা না, এটা আপনি কখন করেন আমরা নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না। এটা এরকম ভাবেই সাধারণত হয়ে থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট কখন দেখেন, 1 মিনিট নির্দিষ্ট হইলো এখন। আপনি এখন অফিসে যাচ্ছেন, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে যখন আসি, আই অ্যাম গোয়িং টু মার্কেট, তখন তখন অর্থটা কি হলো? আমি অফিসে কি হলো, যাইতেছে হলো না। যাচ্ছি। তার মানে যে কেউ এটা বুঝবে না, আপনি যাওয়ার মধ্যেই আছেন, গাড়িতে হয়তো বা হাঁটতেছেন বা কিছু একটা, বুঝবে কিনা? অর্থাৎ নির্দিষ্ট আচ্ছা আপনি এখন তো ক্লাসে, আপনাকে কেউ ফোন করলে আপনি তাকে কি বলবেন? আমি সাইদ স্যারের কাছে নিয়মিত ক্লাস করি, এটা বলবেন? নাকি এখন যেটা ঘটতেছে সেটা বোঝানোর জন্য তাকে বলবেন চলমান আছে ক্লাসটা, কি বলবেন? আমি ক্লাস করতেছি বলবেন না? এটা বড় দিব না। আচ্ছা ওই যে এখানে যে একজনকে দায়িত্ব দিয়ে অ্যাডমিন দিই, ভাই হাকিম ভাই আপনাকে অ্যাডমিন করে দিয়ে আমি, আপনি ঠাস করে এখান থেকে ওরে বাইক করে দিবেন। ওই যে বড় বড় ছোট করে, বড় ছোট করে না কয়েকজন আছে না, জামা কাপড়, হ্যাঁ জামা কাপড় বড় ছোট করলে রিপোর্ট লিখে রাখবো আপনার নামে। জামা কাপড় ছুটাইতেছে যারা, জামা কাপড় ক্লাসের মধ্যে কিসের জামা কাপড় হিসাব নিকাশ, কোনো জামা কাপড় কিনে দেবেন না কেউ পাবে। পড়াশোনার খবর নাই, খালি টাকা খরচ। এখানে তাহলে দেখেন আই এম ডুইং ক্লাস, মানে আমি ক্লাস করতেছি। আপনি যখন এটা বলবেন আপনাকে বিরক্ত করবে না, সে কি করবে না, বিরক্ত করবে না। আপনি আই ডু ক্লাস বলে বিরক্ত করবেন, এটা খুব স্বাভাবিকভাবে করেন, এই হলো তফাৎ। এটা টেন্সে বোঝাবো আমি। ঠিক একই রকম ভাবে আপনি যখন বলবেন আমি কাজ করেছি, মানে আপনারা নির্দিষ্ট সময় বুঝতে পারবেন। আপনার মাকে যখন বলবেন আমি খাবার খেয়েছি, আপনার মা এই জন্য আপনাকে আর খেতে বলবে না, আপনার মা এটা বুঝতে পারতেছে আপনি কখন কাজটা করছেন। মানে হয়ে গেছে ঘটনা, এটা আর এখন নাই কিন্তু খাওয়ার কাজ, প্লেটও নাই, কিচ্ছু নাই, কিন্তু আপনার মা এটা বুঝতে পারতেছে আপনি কিছুক্ষণ আগেই ঘটনাটা ঘটাইছেন, এটা আর এখন ঘটানো সম্ভব না। ঠিক আছে? আমরা ছোটবেলায় পড়াশোনার সময় বলতাম না মাকে যে আমি তো পড়ছি, আমি তো বাড়ির কাজ করছি, আমি একটু টিভি দেখি, মানে আমি একটা কাজ শেষ করছি। মানে আপনারা এটা বোঝাইতে চাই যে আমার তো মাত্র এই কাজটা করা হইতে, আমাকে একটু ফ্রি ফ্রি হইতে সময়টাও, কিন্তু করেছিলাম যদি বলেন তাহলে এটা তো আগে করে ফেলছেন, এটাও অনির্দিষ্ট সময়। এই করেছিলামটাই হলো অনির্দিষ্ট সময়, আমরা জানি না কখন ঘটছে, অতীতকাল। আর যেটা যদি বলি করেছি, তাহলে আমরা জানি কখন ঘটছে। ঠিক আছে? এই জন্য ইংরেজিতে 3টা ইনডেফিনাইট, প্রেজেন্ট, পাস্ট, আর কোনটা? ফিউচার। এই 3টাকে বলা হয় ইনডেফিনাইট টাইম। কি টাইম? ইনডেফিনাইট টাইম, মানে অনির্দিষ্ট সময়। আর বাকি যে 3টা করে আছে, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, আসলে মূলত 2টা করে। পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কি নতুন করে কিছু আছে? নাই, 2টাই একই না। পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে ওই 2টাতে সবগুলোর সাথে 3টা করে আছে। এই 9টাই হলো গিয়ে আপনার ডেফিনাইট টেন্স। কি টেন্স? ইনডেফিনাইট যদি অনির্দিষ্ট হয়, ডেফিনাইট মানে কি? নির্দিষ্ট। এখন আমি যদি বলি টেন্স 2 প্রকার, এটাই রাইট। অর্থাৎ আমি আপনাকে বলতেছি টেন্স 2 প্রকার অ্যাকর্ডিং টু দা টাইম, মানে নির্দিষ্ট টাইম আর মানে অনির্দিষ্ট টাইমের উপর বেস করে টেন্স 2 প্রকার। ইনডেফিনাইট আর বাকিগুলো আমি ডেফিনাইট, এটা লেখা নাই কিন্তু সাথে, তারপরে ওইগুলোই ডেফিনাইট। এইভাবে এটা বলছে আপনাদের জীবনে কোনোদিন কেউ কোনোদিন বলে না, আমি প্রত্যেকটা বোঝাই দেবো না আপনাদের। ঠিক আছে? তো এই চলমান যে সময় নির্দিষ্ট বোঝানোর জন্যই ওই টু বি ভার্ব হ্যাভ ভার্ব লাগে। হ্যাভ ভার্বটা আমাদেরকে এটা বোঝায় যে কাজটা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ঠিক কখন হয়েছে এটা আমাদেরকে ইন্ডিকেট করতে হেল্প করে। কখনো একটা কাজের আগে হেল্প করে কোনটার আগে কোনটা হয়েছে, আবার কখনো বা আপনার এই মাত্র হয়েছে এটা বোঝায়। ঠিক আছে? এই হলো গিয়ে তখন। আর কন্টিনিউয়াস মানে হলো কাজটা যে বর্তমানে নাকি অতীতে নাকি ভবিষ্যতে চলতেছে, এই জিনিসটা বোঝায়। তাহলে টেন্স দেখেন এত কঠিন না। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস যে কথা, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস একই কথা, অর্থ কিন্তু একই। আবার পাস্ট ইনডেফিনিট যে অর্থ, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের একই অর্থ।
আই এট রাইস আমি খেয়েছিলাম, আই হ্যাড ইটান রাইস, এটা অর্থ আমি খেয়েছিলাম, একই অর্থ। অর্থাৎ আপনার টেন্সে এই সেন্স গুলা বুঝতে পারলে ইংলিশ সহজ লাগবে, এই জন্য বললাম যখন চর্চা করবেন এভাবে করবেন। আপনার কাছে এখন মনে হচ্ছে কঠিন, কিন্তু টেন্স পড়ার আপনাকে ইজিলি আমি আচ্ছা, এখান থেকে বাকিটা আমি কন্টিনিউ করে দিই। হ্যাঁ, আই হ্যাভ আ ক্যাট, দেখেন সাইদুর হ্যাজ আ ল্যাপটপ, সাইদুর একটা ল্যাপটপ আছে। তো ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভ গন টু মার্কেট হলো মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার, হি হ্যাজ সাং আ সং, সে একটা গান গেয়েছে, এটা হলো মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার, ঠিক আছে। গান গাইছে, সাইদুর স্যার একটা ইংলিশ ক্লাস নিচ্ছে অ্যাবাউট হাফ, তাহলে সাইদুর স্যার হ্যাজ অ্যারেঞ্জড আ ইংলিশ ক্লাস অ্যাবাউট হাফ। অতিরিক্ত অংশগুলো বাক্যতে লেখাই যায়, মনে রাখতে হবে সাবজেক্ট এবং ভার্বের টেবিলে এই বাক্যগুলোতে মানে মেইন ভার্ব হিসেবে বসলে আয়ের অর্থ কখনো আমি হবে না, আমি কি হবে, আই অর্থ আমি থেকে কি হয়ে যাবে, আমার, ঠিক আছে। তোমার এরকম হয়ে যাবে, ইউ অর্থ তুমি আমরা জানি, কিন্তু ইউ হ্যাভ তোমার হয়ে যাবে। উই হ্যাভ মানে আমরা জানি, আমার উই মানে আমরা, কিন্তু উই হ্যাভ মানে কি আমাদের আছে হয়ে যাবে। দে মানে তারা, কিন্তু দে হ্যাভ তাদের আছে। তাহলে চর্চা এইভাবে করে ফেলি আমরা প্রথমে, আই হ্যাভ আমার আছে, ইউ হ্যাভ তোমার আছে, উই হ্যাভ আমাদের আছে, দে হ্যাভ তাদের আছে, ইউ হ্যাভ তোমাদের আছে, হি হ্যাজ তার আছে, শি হ্যাজ তার আছে, ইট হ্যাজ এটার আছে। এখন কথা হলো আপনাকে যখনই আমি এই রকমের সিলি সিলি ব্যাপারগুলা মানে ইজিলি ইজিলি, এই যেমন আমি যদি বলি যে এক কাজ করেন প্রিয় স্যার এবং ম্যাডামেরা, তো আপনি বাসায় গিয়ে কি করবেন, বাসাতে এখান থেকে পেনের জায়গায় আরো 5টা 10টা নাউন নিয়ে আপনি এগুলো খালি এমনি বলবেন। আই হ্যাভ আ পেন, ইউ হ্যাভ আ পেন, উই হ্যাভ আ পেন, দে হ্যাভ আ পেন, ইউ হ্যাভ আ পেন, হি হ্যাজ আ পেন, শি হ্যাজ আ পেন। I don't have a pen, you don't have a pen, we don't have a pen, they don't have a pen, you don't have a pen, he doesn't have a pen, she doesn't have a pen. আপনি বলেন ধুরু মিয়া, স্যারে কি পড়া দিল পোলাপানের পড়া, আই হ্যাভ আ পেন, এটা তো পারি স্যার, আবার এইগুলা কি পড়বো আমি? আপনি এটা পড়বেন না, কারণ আপনি হলেন কি শব্দান্তার সংশ্লেষ। আপনি এটা পড়বেন না কারণ এটা ইজি, সহজ একেবারে, তাই না? এখন আপনি না করলে ফয়দাটা মানে লসটা কোন জায়গায় হইলো আমি বললাম, যখনই বলবো যে আপনার বাসায় কি ফাইলটা আছে নাকি, আপনার অফিসে স্যার ঠিক আছে, আপনার বাসায় কি ফাইলটা আছে, আমি তো খুঁজে পাচ্ছি না। এখন আপনি সেটা শুনে আসমান থেকে বলবেন, ইংরেজিতে এটা কেমনে হবে? ইংরেজিতে জিগেলে তো কামই সারছে। হ্যাঁ, মানে এই যে বাক্যটা আপনাকে রিপ্লাই দিতে হবে, হ্যাঁ আমার কাছে আছে, বাসায় আছে, আমার বাসায় ফাইলটা আছে, ঠিক আছে, আপনি পারবেন না বলতে, ঠাস করে একটা দেবেন মাঝখানে আপনি। কিন্তু যখন আপনি প্র্যাকটিসটা করলেন তখন আপনার মুখের আগে বাক্য তোলা, মেমোরি আপনাকে ডেলিভারি দেবে এটা। কারণ ওই যে আছে 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 বারবার বলতেছেন আপনি, এটা এই আছে 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 আছে, এটা শুনলেই আপনার কাছে মন চাইবে যে এইভাবে বলি। নেগেটিভ করার সময় ডোন্ট টাচ এগুলো আর তখন আটকাবে না। এই জন্য ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিসের জন্য ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস অ্যান ইজি ওয়ে, ফলো অ্যান ইজি ওয়ে। খুব ইজিলি প্র্যাকটিস করা যায়, মুখে বলা যায়, এটা ফলো করা উচিত। আপনার ফ্লুয়েন্সি মানে হইলো খুব দ্রুত বলা না, ফ্লুয়েন্সি মানে হলো স্পষ্ট ভাবে বলা এবং শ্রোতা এটা বুঝতেছে কিনা সেটা ক্লিয়ার হওয়া। অর্থাৎ আপনি আপনার শ্রোতাকে যদি কোনো কিছু বলেন, সে যদি স্পষ্ট প্রতিটা জিনিস আপনার কাছ থেকে শুনতে পারে, তাহলে এটাই হলো গিয়ে ফ্লুয়েন্সি, ঠিক আছে। আপনাকে দ্রুত বলতে হবে না, কঠিন বাক্য বলতে হবে না, জাস্ট একটা জিনিসের সৌন্দর্য আছে না, আপনি গান শুনতেছেন লাউড, ফুল লাউড দিয়ে বলছেন, আপনার কানে ব্যথা করবে, মিডিয়াম একটা সাউন্ডে আমরা শুনি এবং ন্যাচারাল ভাবে শুনি, এটা হলো গিয়ে ফলো করবেন, ঠিক আছে। তো এটা প্র্যাকটিস করতেই হবে, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। বাংলার দিকে তাকায়েন না, কিন্তু একবারই তাকাবেন, পরে আর তাকাবেন না। তাহলে এভাবে আপনি ইউ দিয়ে করেন, ইউ হ্যাভ আ কার, ইউ হ্যাভ আ হাউস, ইউ হ্যাভ আ বিউটিফুল হোম, ইউ হ্যাভ আ নাইস শার্ট। উচ্চারণ গুলো, প্রনাউন্সিয়েশন গুলো ঠিক করেন। ইউ হ্যাভ আ younger sister, you have a lot of time, you have a room। এবার প্রশ্ন বানাবো আমরা, ঢং করে করে বলবো। হ্যাঁ, একজন আসেন তো এখানে, একটু প্র্যাকটিস করি, এগুলো প্রশ্ন প্র্যাকটিস করি, আপনি আনসার দেন। প্র্যাকটিস ক্লাস Yes, কিভাবে sir. অ্যারেঞ্জ করবেন I am এখানে here. দেখা দিতেছি। হ্যাঁ, কে আসতে চান? This is Liton. লিটন ভাই সারা আসেন, অন্য কেউ কে চান্স দিই আমরা। সেলিম ভাই আসেন, জি সেলিম ভাই স্যার, কামিং জি স্যার। প্লিজ। সেলিম ভাই, আর কে স্যার মোহন, কে নাম ধরছেন নাই না, নতুন লোক চাই আমি। হ্যাঁ, স্যার স্যার মোহন আমি স্যার। Yes, sir. মোহন, এমডি মোহন। আচ্ছা, আই লাইক টু টক টু ইউ এমডি মোহন, উইথ এমডি মোহন। মোহন ভাই শুনতে পাচ্ছেন? ভিডিও অন করেন, ভিডিও দেখা যায়। মোহন ভাই কই? মোহন ভাই আছে না, এই যে মোহন ভাই পাওয়া, ভিডিও অন করেন, এত সমস্যা নেই, ওকে, নো প্রবলেম। আচ্ছা দেখেন মোহন ভাই, আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো, আপনি আমাকে অ্যান্সার করবেন। তার আগে আপনি আমাকে বলেন আই দিয়ে এখান থেকে এই কয়েকটা, পেন বলবেন না, মোবাইল আই, ল্যাপটপ বলবেন, আই হ্যাভ ল্যাপটপ, এটা বলবেন। আপনি এইভাবে বলেন, আমার একটা ল্যাপটপ আছে, আই হ্যাভ আ ল্যাপটপ, অথবা ইংলিশ বলে যান, আই হ্যাভ আ ল্যাপটপ, ইউ হ্যাভ আ ল্যাপটপ, উই হ্যাভ আ ল্যাপটপ, এইভাবে যে কোনো একটা নাউন দিয়ে আপনার মনের মতো বলেন। ও
I have a phone, you have a phone, he has a phone, it has a phone, she has a phone, they have a phone, you have a phone. এবার ফোনটা ইউজ করে চেঞ্জ করে আপনি আপনার যে জিনিসটা আছে সেই জিনিসটা বলেন, এমন একটা নাউন দিয়ে বলেন। I have a red shirt, you have a হ্যাঁ, red রেড শার্ট, shirt. ইয়েস। এখন এখানে রেড শার্ট উনি বলছে, রেড হলো কি এখানে অ্যাডজেক্টিভ, শার্ট হচ্ছে কি নাউন। তাহলে আই হ্যাভ আ রেড শার্ট, আই হ্যাভ আ Yes, বিউটিফুল sir. রেড শার্ট, আই হ্যাভ আ লাভলি Beautiful রেড red shirt. শার্ট। হ্যাঁ, এইভাবে বলা যায়, বিভিন্ন বলা, হ্যাঁ বলেন, কন্টিনিউ প্লিজ কন্টিনিউ। Yes, sir. I have a red shirt, you have a red shirt, she has a red shirt, he has a red shirt, they have a red shirt, আচ্ছা, এবার আমাকে we জিজ্ঞেস have a করেন, red স্যার shirt. আপনার কি কোনো লাল জামা আছে? Do you have a red shirt? এবং এটার সাথে আরেকটা বাক্য যুক্ত করেন, আমার একটা কালো শার্ট আছে, আমি এটা আপনাকে দেবো। আমার একটা কালো শার্ট আছে। I have a black shirt. আমি আপনাকে এটা দেব যদি আপনি আমাকে লালটা দেন। If you give me the red shirt, I will give you the black shirt. If you give me your black shirt, I Will give give you you the my red red shirt. shirt. হ্যাঁ, তাহলে দেখেন চারটা বাক্য বলছি। আপনার কাছে কি লাল শার্ট আছে স্যার? Do you have the red shirt? Do you I have have a black shirt. Then I provide you the I will give you my black shirt for your red shirt. বিভিন্ন ভাবে বলা যায়, অর্থাৎ Yes, sir. সবকিছুতেই আপনি রেড শার্ট, ব্ল্যাক শার্ট এগুলা বললেন। আপনার কাছে I have a fountain pen, I have a pen, I have a red pen, but I need a black pen. Do you have the black pen? আপনি নিজে নিজের প্রশ্ন করলেন, I have a pen, আমার একটা রেড পেন আছে, বাট দিস ইজ রেড। দেখেন কয়ভাবে বললাম, I have a red pen, but I need a black pen. Do you have a black pen? এটা গেল এইভাবে। I have Yes, sir. I have a pen, but its color is red. I need a black pen. ঠিক আছে, আপনি বিভিন্ন ভাবে বলতে পারেন, একবার এক এক রকম হবে। টেন্স ইজ Yes, ইম্পর্টেন্ট। এবার আসেন, আমি প্রশ্ন করে উত্তর পারেন, খুব দ্রুত বলবেন। ডু ইউ হ্যাভ আ কার? yes. Yes, I have. Yeah. ইয়েস স্যার বলেন। ইয়েস আই হ্যাভ আ কার। নো আই ডোন্ট হ্যাভ আ কার। দুইভাবে বলবেন। আপনি আমাকে প্রশ্ন করেন। I have a car? I don't have a car. Do you have I a don't car? have a car. Do you have a house? Yes, I have a beautiful house. No, I don't have any house. Do you have a beautiful home? Yes, definitely. I have a beautiful home. বেসিক্যালি আসলে আমি এইভাবে পড়তে পারি না তেমন একটা, আমার খালি মন চাইতে অন্য বাক্য করি। যেমন ধরেন, definitely, why not? I have a beautiful home. Do you have any type of beautiful home? And how is that? আমি এরকম নতুন নতুন শব্দ বলবো, তখন তো আপনার আবার প্র্যাকটিসের ফ্লো ধরতে পারবেন না। ঠিক আছে, মানে একলা একলা করতে পারবেন না প্র্যাকটিসটা। এই যে আমার ক্ষেত্রে এটা ঘটে, Yes, sir. আমার ক্ষেত্রে এটা ঘটে, এটা আপনার ক্ষেত্রে ঘটবে ন্যাচারালি। যেমন আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, এটা না, ডু ইউ হ্যাভ এনি ইয়ঙ্গার সিস্টার? Do you have any younger sister? I have a little sister. Her name is শিমলা। দেখেন, আমি প্রশ্নটা করে সাথে আরো দুটা বাক্য দিয়ে দিচ্ছি। আপনার কি কোনো ছোট বোন আছে? আমার কিন্তু একটা ছোট্ট লিটল ছোট বোন আছে, তার নাম এইটাই ক্লাসে পড়ে। তাহলে বাকি যে দুইটা বাক্য আপনি প্রশ্নের সাথে বলছেন, এটাই তো ন্যাচারাল অ্যাক্টিভিটিস, তাই না? সেক্ষেত্রে Yes, আপনি sir. বললেন, না না, আমার আসলে কোনো বোন নাই। আপনি উত্তর দিলেন, নো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ইয়ঙ্গার সিস্টার, বাট আই নিড সো। I have elder I like the sister. sister, হ্যাঁ, I like the girl very much. ইস, আমার যদি একটা বোন থাকতো। দেখেন, বাক্য কত কিছু আপনি এক্সপ্রেস করতেছেন। আমরা ন্যাচারাল ভাবে বাংলা যেভাবে বলি, তাই না? অর্থাৎ কথা বলতে গেলে এগুলো আসবে, তখন কিন্তু মুখস্থ কাজে আসতেছে না আপনার। কিন্তু এই অ্যাক্টিভিটিস আপনাকে আগায় রাখবে সামনে। কেমনে আগায় রাখবে? ক্লাসের শুরুটা যারা দেখছেন তারা এটা বুঝতে পারবেন। যখনই কেউ প্রেজেন্টেশন তৈরি করা শুরু করলো, আপনার প্রেজেন্টেশনটা বলছে, বলার পরে সে আমার সাথে কথা বলছে কন্টিনিউ, ইংলিশে অ্যান্সার দিচ্ছে। দেখেন, তাই আটকায় নাই সে, মানে সে গতিশীল হয়ে গেছে। এই পৃথিবীতে নিউটনের সূত্র চিনেন নেই, গতিশীল বস্তু চিরকাল গতিশীল থাকতেছে, আর স্থির বস্তু কি করে? স্থির বস্তু বসে বসে স্থির মশা মারে, থাকতেছে। মাছি মারে, মশা মারে, মাছি মারে, মশা মারে, মাছি মারে। ঠিক আছে, আপনি মাছি মারবেন বসে বসে, কোনো প্র্যাকটিস না করলে। মশা মাছি মারেন, আমরা কিন্তু ইংলিশে ঘুরে আসি যায়। ঠিক আছে, আমরা বিদেশে যাই ঘুরবো না, আমরা আমেরিকা চলে যাবো, ইউরোপ চলে যাবো, ভালো একটা প্রতিষ্ঠান চাকরি করবো। আপনি চাইছে আমাদের দেখবেন, ঠিক আছে না ভাই? কি বলেন? যারা প্র্যাকটিস করতেছেন তাদেরকে বলতেছি, পারবো না ইনশাআল্লাহ? পারবো? Yes. Yes, sir. ওকে, তাহলে why not? তো দেখেন, তাহলে প্র্যাকটিস গুলো এইভাবে করবেন। এটা প্র্যাকটিস ক্লাসের ডকুমেন্টস, কিন্তু মেইনটা ধরি নাই। আপনারা মানে ভয় যায়। এখন দেখেন প্র্যাকটিস ভাই। I have a computer, I don't have a computer, do I have a computer? You have a computer, you don't have a computer, do you have a computer? Expression there. We have a computer, we don't have a computer, do you have a computer? They have a computer, they don't have a computer. Do they have a computer?
You have a computer, you don't have a computer, do you have a computer? মানে নিজের একটা অনুভূতি জানতে চাচ্ছেন, এটা জিজ্ঞেস এইভাবেই করেন। Do you have any type of literature? Do you have any type of computer? I need it because I need to write something in my textbook, in my word book. আমি লিখলেন, এখানে এক্সপ্রেশন দিয়ে, ঠিক আছে? এইভাবে আপনি প্রশ্ন এখানে ল্যাপটপে আপনি অন্যটা ট্রাই করেন। I have a family and a family. I have a beautiful family. I don't have a family. Do I have a family? এভাবে understand? তো এইভাবে এগুলোকে প্র্যাকটিস করবেন। You have to practice it at your home. তো এই হলো গিয়ে কথা, তাহলে হ্যাভ ভার্বকে আমরা অ্যাজ আ মেইন ভার্ব হিসেবে মালিকানা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, তাই না? Just আচ্ছা, তো এখন দেখেন আমরা এই যে সেন্সটাকে অ্যাপ্লাই করছি, এটাকে ইউজ করে আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে অনেক কিছু করতে পারবো। এবং হ্যাভ ভার্বে আরো একটা ইউজেস আছে, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ এখানে দেখেন হ্যাভ ভার্বে একটা রিডিং পার্ট আছে। আমি খুব দ্রুত এটা পড়ে যাচ্ছি কারণ আমার ক্লাসের লেন্থ বিশাল হয়ে যাচ্ছে, বিশাল হয়ে যাচ্ছে, বিশাল হয়ে যাচ্ছে। কি করব বলেন আপনাদেরকে, মানে ব্যাপারটা হলো যে আমার ক্লাসে ঢুকে গেলে না আমার আর বাইরে যেতে ইচ্ছা করে। এটা কার দোষ? আমার দোষ। আর ওখানে কথা বলে দেখি। My hobby. I have a hobby of listening to music every single day. Ever since I was a little boy, I have always loved music interesting. I don't think I have a particular genre of music that I like the most. If the song is good, then I will have it on repeat. My song list varies from pop to rock, from alternative to hip hop. I always turn on music whenever I can. At home, I love putting on headphones and singing along to my favorite songs. Music has a powerful effect on humans. It can make us feel many different emotions. When I feel bored, I know I can always turn to music. এখানে হ্যাভ ভার্বের ব্যবহার দিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন আছে, আপনি এই প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করেন। আরেকবার করে দিই। This is our third presentation, and my name is Saidur Rahman. I am going to talk about my hobby. So let's get started. I have a hobby of listening to music every single day. Ever since I was a little boy, I have always found music interesting. I don't think I have a particular genre of music that I like the most. If the song is good, then I will have it on repeat. My song list varies from pop to rock, from alternatives to hip hop. I always turn on music whenever I can. At home, I love putting on headphones and singing along to my favorite songs. Music has a powerful effect on humans. It can make us feel many different emotions. When I feel bored, I know I can always turn to music. Thank you so much for listening. If I did any part of mistake, please pardon me. Allah. ফাইনালাইজড করছি, স্টার্টিং করছি, মাঝখানে বড় ভুল করছি, এগুলা এখন আর কেউ চাইবে না, কেউ দেখবে না। আপনি পাস, মার্কস পাই গেছেন বেশি। কারণ কি, ফার্স্ট আর শেষ ভালো যার সব ভালো তার, তাই না? এই জন্য ফার্স্ট আর শেষ ভালোতে এই এক্সপ্রেশন দিতেই থাকবেন, যেমন বলছি, তাই না? দেখেন তাহলে এই প্রেজেন্টেশন 3 নাম্বার চালাবেন। প্রতিদিন রিডিং অ্যাক্টিভিটি খুব ভালো অ্যাক্টিভিটি। আরো একটা প্র্যাকটিস অ্যাক্টিভিটি দিয়ে দিতেছে, এটা কাজে আসবে সবার, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সারা জীবন আমাদের কাজে আসে এরকম একটা স্ট্রাকচার। হ্যাভ এর সাথে টু দিলে অব্লিগেশন সেন্স, বাধ্যতা বোঝায়। যদি বলি আই হ্যাভ টু গো, আই হ্যাভ টু গো মানে আমাকে যেতে হবে। আমাকে যেতে হবে একটা ফিউচার সেন্স। আপনি চাইলে বাক্যটা এভাবে বলতে পারেন, আই উইল হ্যাভ টু গো, আমাকে যেতে হবে, উইলও বলতে পারেন। অথবা আপনি চাইলে বলতে পারেন, আই শুড হ্যাভ গো, আমার যাওয়া উচিত, তাই না? এটাও বলা যাবে। ইউ মাস্ট গো, তোমার যাওয়া উচিত, এটাও একই সেন্স। এই যেমন মাস্ট শুড দ্বারা অব্লিগেশন বোঝায় বাধ্যতা, না গেলে ক্ষতি হবে। এই হ্যাভ দ্বারাও এরকমের ক্ষতির একটা সম্ভাবনা ইন্ডিকেট করে। এই জন্য এই হ্যাভ টু একটা মডেল ভার্ব। যখনই এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড এর সাথে টু দেখবেন আপনি, আপনি মনে রাখবেন বাক্যে এই হ্যাভ আর হ্যাভ নাই, এই হ্যাভ মোডাল ভার্ব হয়ে গেছে, মানে মুখোশ করে, ঠিক আছে? অর্থাৎ মোডাল ভার্বের সেদিকে সেমি মডেল বলা হয়, এটাকে অব্লিগেশন বলা হয়, মনে থাকবে। তাহলে আমরা যদি বলি আই হ্যাভ টু গো, আমাকে যেতে হবে কোথায়? আই হ্যাভ টু গো টু ঢাকা, ঢাকা যেতে হবে। আমাকে শিখতে হবে, আই হ্যাভ টু লার্ন। কি শিখতে হবে? ইংলিশ, আই হ্যাভ টু লার্ন ইংলিশ।
আপনি ইংরেজিতে পরবর্তী অংশে অনেক কিছু দিতে পারবেন, রাইটিং ইমপ্রুভ করবে। আপনার প্রথম কাজ, প্রথম যে পার্ট গুলো আছে ওগুলো পড়া। যেমন আই হ্যাভ টু লার্ন, আমাকে শিখতে হবে। কি শিখতে হবে? ইংলিশ। আই হ্যাভ টু লার্ন ইংলিশ। আচ্ছা, কেন শিখতে হবে? বিকজ আই ওয়ান্ট টু গো টু দ্য অ্যাব্রড টু সিট অন আইএলটিএস মক টেস্ট, টু গেটিং টু গেট এ স্মার্ট জব ফর মাই ফ্যামিলি। আমার দেখতে হবে এই জন্য সেই জন্য। দেখবেন আপনি তখন বাক্যের অতিরিক্ত অ্যাড করতে পারতেছেন। I have to give this. I have to give অথবা I have to submit the homework. I have to submit my homeworks to the teacher because he has made this class yesterday and অথবা last night, and that was our homework as well. আপনি বিভিন্ন ভাবে বাক্য বলতে পারবেন। তাহলে প্র্যাকটিসটা কেমন করবা নেই? প্র্যাকটিসটা করবো, প্রথমে ভার্বগুলো দেখেন, এগুলো সব প্লুরাল ভার্ব। গো যাওয়া, সে বলা। তবে টু এর সাথে হলে টু গো, যেতে হয়ে যাবে। টু গো যেতে, টু সে বলতে, টু গিভ দিতে, টু ড্রিঙ্ক আনতে, টু ইট খেতে, টু ড্রিঙ্ক পান করতে। পাঁচটা করে নেন, এখন চর্চা করেন আই দিয়ে। আই হ্যাভ টু গো আমাকে যেতে হবে, আই হ্যাভ টু সে আমাকে বলতে হবে, আই হ্যাভ টু গিভ আমাকে দিতে হবে, আই হ্যাভ টু ড্রিঙ্ক আমাকে আনতে হবে, আই হ্যাভ টু ইট আমাকে খেতে হবে, আই হ্যাভ টু ড্রিঙ্ক আমাকে পান করতে হবে। এবার আইডিয়া হচ্ছে হি দিয়ে বলা, হি হ্যাজ টু গিভ, হি হ্যাজ টু সে, হি হ্যাজ টু গিভ, হি হ্যাজ টু ড্রিঙ্ক, হি হ্যাজ টু ইট। এবার আমার ইউ দিয়ে বলা, ইউ হ্যাজ টু, ইউ এর সাথে হ্যাভ হবে, হ্যাঁ। ইউ হ্যাভ টু গো, ইউ হ্যাভ টু সে, ইউ হ্যাভ টু গিভ, ইউ হ্যাভ টু ড্রিঙ্ক, এভাবে সবগুলা পাঁচটা বলবেন, এভাবে বলবেন। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে, do you have to go to Dhaka? Yes, I have to go to Dhaka because I need to buy something, I need to sell something. Do you have to go to say something? Yes, I have to say something. Do you have to give this paper? Yes, I have to give this paper. Do you have to bring this money? Yes, I have to bring this money. Do you have to eat foods? Yes, I have to eat foods. No, don't have to eat foods. নিজে নিজে প্রশ্ন করলেন, দেখেন আপনার মুখের যে ঠাস ঠাস জড়তা আছে এগুলো কেটে গেছে, শাইনেস কেটে গেছে। ঠিক আছে, এবার আসেন স্মার্ট সেন্টেন্স, এখন চর্চা করি। I have a question, not question. That should have question. Huh? I have a question, sir. I have a question. May I ask you, sir? Sir, I have a question. May I ask you? একটু ঢং করে বলেন। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে, আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারি? She has been working here for 5 years. She has been working here for 5 years. আর সব আর এর গোডাউন এখানে। She has been working কে আরটাকে সাইলেন্ট ভাবে বলা, হিয়ার কে আর সাইলেন্ট করে বলা, পরের আর সাইলেন্ট, 5 ইয়ার্স এর আর সাইলেন্ট, চারবার আছে, দেখছেন অবস্থা? তাহলে একটু স্মার্ট করে বলো, She has been working here for 5 years. মানে যেমন মুখ দিয়ে পুরো শব্দ বলতে চায় না আপনার, আর রাইটকে একটা দেখতেছে, এটাই চাই। He has a great sense of humor. We don't have much time. Have you seen my kids? They had a wonderful time at the party. I'd love to have a coffee with you sometime. We had better get away. Do you have a plan for the weekend? I haven't seen you in a while. Let's have dinner together tonight. She used to have long hair. এটা হলো, এই হেয়ার মানে চুল। কিছুখানে ইউজড টু দিয়ে বাক্য বলছিলাম। I used to go there. আমি সেখানে যেতে উপস্থিত ছিলাম। আর এখানে কি আছে? She used to have long hair. তার বড় চুলে উপস্থিত ছিল সে। এখন আর বড় চুল নাই, আর আসবে না। যে বড় আসবে, যেটা অতীতে করতেন এখন আর করেন, একেবারে ছেড়ে দিচ্ছেন, এটা আসবে না জীবনে। সেই ক্ষেত্রে ইউজড টু। প্রেজেন্ট হলে ইউজড টু, যদি অভ্যস্ত এখনো থাকে। ঠিক আছে, I wish I had more time. I had more time. Do you have time? মানে তোমার কি সময় আছে? আপনি প্রশ্ন না করতে পারলে এখন বলতে পারবেন না, আমার তো সময় আছে, আমি practice করতে পারবো। Do you have time? এই do you have time যে প্রশ্ন, দেখছেন? না পারলে পারবেন বলতে? Is that possible? No, 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 no. Have you finished your homework? Yes, I have finished my homework already. Okay. প্রশ্ন করে পাল্টা, do you have your? Yes. We had a close call on the highway. Oh, we had a close call on the highway. Do you have a minute? Do you have a minute? I have had enough of this. Enough, eh? They've been planning their trip for a month. তারা এক মাসের জন্য, মানে মাসের জন্য পুরো ট্রিপটা করতেছে, ফাইনালাইজড হলো। তাই না? আরো কিছু ব্যাপার আছে, হ্যাভের ব্যাপার কিছু আছে, হ্যাভের সাথে কিছু মোরাল ভার্ব, মোরাল ব্যাপার করে বাক্য বলা যায়। I would have gone, should have gone, could have gone. হ্যাঁ, এরকম একটা দেখি আমি ওপেন করছি কিনা, দেখি ওপেন করলে পাবেন, না করলে পাবেন না। আর হ্যাভ ভার্বের ক্লাস আর হবেও না, এটাই ফাইনাল ক্লাস। ওকে, বুক দিয়ে কি? আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাভ দিয়ে আমি আপনাকে আরেকটা ডকুমেন্ট এনে দিই। হ্যাভ ভার্ব, হ্যাভ ফার্স্ট, হ্যাভ।
You have should দেখাই তো কয়টা বাজে? What time is it right now? Hmm? +1 have complete by previously what time is it? 10টা 8 oh my god. আমার বাসায় আজকে কেউ নেই, আমার মা আছে শুধু, আমার ছেলে মেয়ে নাই, সবাই বাড়িতে গেছে। ফাঁকা ফাঁকা না, থাকা তো নেই আজকে, মানে বাসায় যাওয়ার তো জলদি নেই। আচ্ছা এখানে দেখাই দিই, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? Yes. এটা পড়বেন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এই অংশটা আই উইল হ্যাভ মানে আমার থাকবে, আই উইল হ্যাভ দ্যাট মিনস আমার থাকবে। উড মানে থাকতো, তাহলে আই উড হ্যাভ আমার থাকতো, আই উড হ্যাভ আমার থাকতো। আপনারা একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশন পাশাপাশি আপনার যদি একটা শর্ট ভিডিও বানাইতেন, আমি রিলস আকারে দিতে পারতাম, আমি তো ভালো লাগে না আমার রিলস বানাইতে। এইভাবে আপনি খাতায় লিখবেন সুন্দর করে। উইল হ্যাভ থাকবে, আই উইল হ্যাভ আ প্লেন, আমার একটা কলম থাকবে। উড হ্যাভ থাকতো, আই উড হ্যাভ আ পেন, আমার একটা কলম থাকতো। শুড হ্যাভ থাকা উচিত, আই শুড হ্যাভ আ পেন, আমার একটা কলম থাকা উচিত। তারপরে এইভাবে বলে কিন্তু আপনি আঙুল দিয়ে বলবেন, মানে আপনার উপর থেকে আপনার মুখে মারবেন না। আপনি কি করবেন? তো খাতার উপরে ফোকাস দিবেন, মানে লম্বা করে রিলসের মতো করে যাতে হয়, এবং ওই ওয়ার্ড গুলা যেন দেখা যায় আপনি কলম দিয়ে দেখতেছেন, ওই ক্যামেরাটা আপনার ওই লেখার উপরে পড়তেছে, স্পষ্ট যেন বোঝা যাচ্ছে। চমৎকার কন্টেন্ট এটা আপনার ইংলিশ শেখার জন্য। যারা দেখবে আপনাকে, আপনার ক্লাসটা খুবই পছন্দ করবে তারা, আমি নিশ্চিত বললাম এটা। আমি Okay. টেস্ট করে দেখতে পারি যে আপনার ভয়েস, আপনার বলার স্টাইল পাবলিক কেমন পছন্দ করতেছে। আমি এটি টেস্ট করার জন্য একবার ছাড়তে পারি। আপনার এখানে চেয়ার আসে নাই, আপনাকে 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 যে বিয়ে শাদী দেওয়া যাবে না চেয়ারে দেখে বলছে আরেকজন, এমন কোনো সম্ভাবনা নাই, তাই না? হিটন ভাই আপনারা দেখলে হবে, মানে আপনারও তো বিয়ে শাদী হবে না, আমারও হবে না, আমরা যারা বিবাহিত আছি তাদের তো কোনো সমস্যাই নেই, ঠিক আছে? তো এটা নিয়ে তাহলে কনফিউশন নাই। সম্ভাবনা আছে লিটন ভাইয়ের। বৌদি বলেন কি তাহলে, আই হারে ভালো আশঙ্কায় শব্দ আছে, কিন্তু দৌড়ানি দিও না, ঠিক আছে? বৌদি আশঙ্কায় আছে। আচ্ছা যাই হোক, তাহলে দেখেন এই যে আপনি কন্টেন্ট তৈরি করতেছেন, এটা এটা হয়তো আপনার লাইফ চেঞ্জ করে দিতে পারে। এরকম কন্টেন্ট করে মানুষ লাখ লাখ টাকা আর্ন করে, ঠিক আছে? দেখেন কত সুন্দর একটা ওই। তাহলে এইভাবে উড হ্যাভ থাকতো, আই উড হ্যাভ আ পেন, আমার কলম থাকতো। শুড হ্যাভ থাকা উচিত, আই শুড হ্যাভ আ পেন, আমার কলম থাকা উচিত। শুড হ্যাভ হ্যাড থাকা উচিত ছিল, আই শুড হ্যাভ হ্যাড আ পেন, আমার কলম থাকা উচিত। আগে নিজে ভালো করে নিতাম কেন থাকতে পারে এইভাবে। আনস্টান আপনি এখানে হ্যাভের জায়গায় মাস্ট হ্যাভ কি থাকতো, পেন দিয়ে ছাড়া আপনি অন্য কিছু দেন, তাই না? এগুলা দিয়ে বলা যায়, Yes. বুঝতে পারছি? তাহলে দেখেন আপনি একটা চমৎকার কন্টেন্ট এখান থেকে বানায় ফেললেন। অথবা প্র্যাকটিস করার যে বক্সটা আছে, এটা প্র্যাকটিস নিজে নিজে করতেছেন, আপনি সাজেস্ট করেন। আপনি টিচার হয়ে যান না আবার ওখানে কথা বলতে গিয়ে আবার। আপনি এভাবেই বলেন, আপনি ন্যাচারাল ভাবে কিছুই বলেন না। আজকে স্যার যেভাবে সাজেস্ট করছে আমাকে প্র্যাকটিস করার জন্য, ওইভাবে প্র্যাকটিস করতেছে, এটা বলেছে, ঠিক আছে? ওকে ওকে। আচ্ছা সেলিম ভাই, আমার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার কালার, সিয়াম ভাই, সিয়াম ভাই, সেলিম ভাই না? Yeah. ও মাই গড, সিয়াম ভাই। ও মাই গড, আমার ধরবো না আজকে। আমি যাই, চলে আপনি যাই। আমাকে ভালোবাসেন না, ভালোবাসেন না না, এই আপনি জন্য যে ভালো এরকম কেমনে ভাবে বলেন, আপনি প্রেজেন্টেশন তো জমা দেন নাই। ভাই আমি খুবই ঝামেলার মধ্যে ছিলাম, এই জন্যই পার্সোনালি আপনাকে আপনাকে আমি ভালোবাসতেছি না, কারণ আপনাকে আমি ভালোবাসলে আপনি ভাববেন আমি ঝামেলার মধ্যে আছি, স্যার তো আমাকে দেখতেছে, আরো বেশি আপনি ঝামেলায় পড়ে যাবেন। আমি যখন ঝামেলায় কেউ থাকে তার কাছ থেকে, মানে তাকে আমি না দেখার ভান করি ভাই। আচ্ছা স্যার, আমাকে কি মনে আছে আমার নাম? আপনার অবশ্যই মনে হয়। আপনার কথাই আমি বেশি মনে করি ওখান থেকে, আপনি বস না তাদের। রিয়েলি? হ্যাঁ হ্যাঁ, really, why not? ঠিক আছে? হ্যাঁ, I have gave you a verse. Okay, I will continue with my verse definitely. Okay, লিটন ভাই ইজ মাই এল্ডার ব্রাদার। না আপনাদেরকে যে কমিটমেন্ট দিছে সেটা কন্টিনিউ করবো না, আমার তো মাথায় আছে এটা, তাই না? তা না হলে কেমন হলো, স্যার যেটা বলছে এটা করেন এটা। আসলে ব্যাপারটা হলো প্রথম অবস্থায় যে এখন একটু আমি মানে ফ্রি হচ্ছে, তো দেখা যায় কোর্স আটটা হওয়ার আগে ও আপাতত এবার ফ্রি থাকবো। তো এই জন্য আমি কালকে নাম্বার হচ্ছে সবাইকে আমি নক করবো সবাইকে। তো যাই হোক, তো বন্ধুরা দেখেন এখানে আপনাদের মধ্যে সম্ভাবনা তো অপার সম্ভাবনা। আজকে আমরা ক্লাসের কন্টেন্ট আলোচনা করছি, তাই না? ইয়েস Yes, স্যার, sir. সুন্দর দেখেন হচ্ছে তাহলে এই ক্লাসটা, যে ক্লাসের ধন্যবাদ স্যার। কন্টেন্ট আমরা আলোচনা করছি, এখানে আপনাকে ভাই প্র্যাকটিসের সুযোগ আমি বেশি দিতে পারি না, তাই না? প্র্যাকটিসটা প্রথমে করছি।
ঠিক আছে? জি 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 তো আমাকে জি গ্রামারের এই সকল জটিল ব্যাপারও তো জানতে হবে, তাই না? আমাকে এই সুযোগ তো দিতে হবে। আমি এই সুযোগ জি নেই যে স্যার আমি আপনাকে ডিসক্রাইব করলাম। এখন আপনি জি আগামী 2 দিন প্র্যাকটিস করেন, তাহলে এখানে আপনার কোথাও কনফিউশন থাকলে জানান, প্র্যাকটিস করেন, একজন না একজন জানাবে। এই টপিক অনেকে জানে কিন্তু পারে না ভাই হ্যাঁ স্যার। বলতে। জি স্যার, চর্চা না করলে পারা যায় না স্যার। আচ্ছা বলেন তো, আমি ইংরেজিতে দুর্বল ইংরেজিতে। আই এম উইক ইন ইংলিশ। আচ্ছা, আমার দুর্বলতা আছে ইংরেজিতে। আই হ্যাভ এ উইকনেস ইন ইংলিশ। Weakness in English. বুঝছেন অবস্থা? মাশাআল্লাহ। সেলিম ভাই, সিয়াম ভাই, দাঁড়ান আমি এক মিনিট, দাঁড়ান আমি লিখে রাখি, দাঁড়ান। ভয়ই লাগে আমার। আমার কিন্তু শোনেন, নামে ভুল করতে পারি, আমি এটা মনে আছে যে ভুল করতে করতে পারি, কিন্তু আমার ব্যাপারটা হলো কি, নামে ভাই আমার একটু সমস্যা আছে। সমস্যা বলতে কি, আমার সমস্যা মানুষের নেই, নাম আপনি প্রথম আমাকে অবস্থায় মনে থাকে না, এটা মানে আমি মনে করার চেষ্টাও করি না। কেন করি না ভাই, আমার তো অনেকের সাথে মিশতে হয়, অনেকের সাথে আমি নাম মনে রাখতে পারবো না। কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্টলি যদি তার নাম কোনো কারণে আমার মেমোরিতে আপনারাই যে মানে অটোমেটিকলি চলে আসবে কোনো কারণে, তাহলে তো এটা মনে থাকবে। কিন্তু যদি ভেজাল লেগে যায় কোনো কারণে, সেলিম আর কি সিয়াম কি বলছেন, তাহলে শ্বাস নেই। এটার সমাধান হইতে সমাধান লাগবে। সেলিম, সেলিম ভাই, সেলিম ভাই না, Siam. ইয়েস স্যার। সিয়াম ভাই না। আমি বাংলায় লেখেন সিয়াম আপনার নাম। ঠিক আছে, ওকে এছাড়া কোনো অপশন নাই। তো যাই হোক, সিয়াম ভাই ওকে ওকে। যে রঙের সাজেস্ট করছিলেন ডিসি মোটামুটি ভালোই হইতে সুন্দর ছিল। আসলে ভালো। হ্যাঁ, খুব ভালো হয়েছে, থ্যাংক ইউ স্যার রিকোয়েস্টটা না না, রাখার জন্য। কমপ্লিট হয় নাই তো, আমার টাকা পয়সা কমে গেছে ভাই। ঠিক আছে, বলেন কি স্যার? হ্যাঁ টাকা পয়সা কমে গেছে, তাহলে মানে অনেক কিছু কিনতে হবে না, আরো কত কিছু আমরা খাওয়াইতে হবে। পাশে আছি স্যার, আপনি আপনি শেয়ার করতে পারেন, আপনার আমরা ভাবি নিয়ে একসাথে গেছে ঘুরে আসবো। 50,000 টাকার মতো, যা আসলে জমেন না টাকা, সে কি বলে কিনবে? ও বাপের হয়ে গেছে, এদিকে যায় দিকে আবার শাশুড়ি অসুস্থ হয়ে গেছে, মনে করেন যে আমার এখানে টেবিল টুবিল কেনার টাকা নিয়ে গেছে। তো যাই হোক, আবার একটা কামাই করে দিব, রোজগার করে নিবো, কিনবো আস্তে আস্তে। তবে আজকে ক্লাস করে আমি খুব ভালো লাগছে আমার। কেন ভালো লাগছে? আপনার মনে করেন যে কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হবে, বদলাতে হবে নাকি, মানে যাক, ভালোই হবে, আস্তে আস্তে করি, সুন্দর করে সাজাই গুছাই। এরকম আপনি আপনাকে সাজান ভাই, সুন্দর করে সাজানো গোছান, নিজেকে পরিপাটি করেন, ক্লিয়ারিটি আনেন জি স্যার। নিজের মধ্যে। আপনি এক্সট্রা কিছু করেন, আপনার ডিফারেন্ট কিছু করেন, সেটা আরো দিন করতে চান। যেমন ধরেন, আপনি নিজে যদি কিছু করতে চান লাইফে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং স্পেশাল ইন ইউর লাইফ, লাইক দ্যাট আর্নিং, তাহলে আপনাকে স্পেশাল কিছু করার ব্যাপারটা আপনাকে দেখতে হবে, একটু এক্সট্রা ভাবতেই হবে আপনাকে, ছাড়া হবে না। ঠিক আছে, এক্সট্রা আপনাকে কি করতে হবে, ভাবতেই হবে। বুঝতে পারছি, এটার উদাহরণ আমি অনেক দেখাইতে পারবো। ঠিক আছে, এই হলো ব্যাপার, যখন আপনি এক্সট্রা ভাববেন, এই যে ঘুমায় থেকে কে নাম বসে নেই, এই থাক না, থাক 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 থাক, সমস্যা নাই। ঠিক আছে, তো এটা ভাবেন, ভাবলে আমি তো আছি আপনাদের সাথে।